صبح سویرے بھی نس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجے دل سے خوشی کے ساتھ آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبح سویرے میں ساجد حسین اور عمارہ صدیقہ السلام علیکم. اور صبح سویرے آپ ہمیں ہفتہ اور اتوار لائیو دیکھتے ہیں صبح 10 سے 12 بجے کے درمیان, اور انفارمیٹیو شو آپ کے لیے لاتے ہیں. آپ سے ہم ملواتے ہیں ملک کے معتبر شخصیات سے, فزیولوجسٹ سے, ڈاکٹر سے, اسپورٹس مین سے. ہر مکاتب فکر ہمارے شو میں آتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ پاکستان کی ترقی, خوشحالی کیسے ہو سکتی ہے, اور وہ بتاتے ہیں کہ ان کی اپنی فیلڈ میں کتنی ایکسپرٹیز ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ وہ پاکستان کے لیے کیا ویژن رکھتے ہیں. تو بہت سارے امور پر ہم آج بھی بات کریں گے. آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہے, اور سیگمنٹ وائز ہمارا یہ شو چلتا ہے. فون کال پہ بھی لوگ ہمیں جوائن کرتے ہیں, اسٹوڈیو پہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. وہ بتائیں گے کہ ہم کس سمت جا رہے ہیں. ہماری سرحدوں پر خطرہ منڈلا رہا ہے. افغانستان جن کی ہم نے 40 سال تک ہیلپ کی, مدد کی, چاہے وہ اخلاقی ہو, جنگی ہو, چاہے ہم نے ان کو رہائش دی ہو, چاہے ہر طرح سے, لیکن اب وہ نمک حرام, اب وہ ہمیں ہی کاٹنے کو دوڑیں, ہمارے جوانوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں, ہمارے افسران کو شہید کر رہے ہیں. ان کا کلا کرنا بھی ضروری ہے. چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی برملا بول دیا, ہم پر پہل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ نقصان تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ہم تمہارا کریں گے. اور وہ آپ ماضی میں دیکھ چکے ہیں بھارت کا ہم نے کیا حشر کیا. بہت سارے بات کریں گے, اور نبیلہ بتائیں گی کہ آج کی اسپیشل گیسٹ کون ہے. ہمارا بتائیں گی عمارہ. جی, آج میں آپ کو گیسٹ سے تو ضرور تعارف کرواؤں گی. اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک ریسرچ پیش کرتی ہوں جو مارننگ کے حوالے سے ہے. ہمارے یہاں سردیاں آ گئی ہیں, اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں لوگوں کے بالوں میں ڈرائینیس آ جاتی ہے اور اسکن میں ڈرائینیس آ جاتی ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ ہمارے ہاں بادام, نٹس, کشمش اور جو کیشیوز, کاجو وغیرہ ہم نے دیکھا ہوگا بہت کم استعمال کیا جاتا ہے کراچی میں. یہاں پر زیادہ کافی, چائے پر دھیان دیا جاتا ہے. تو آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جو یہ بادام اور نٹس وغیرہ ہوتے ہیں, قدرت نے ان میں بھرپور افادیت رکھی ہے. وائٹامن B12, وائٹامن C, وائٹامن D ہے, جو کہ ہمارے بالوں کے لیے اور ہمارے اوور آل باڈی اور فزیکل ہیلتھ اور مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. تو ان نٹس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور ایک تندرست زندگی گزاریں. ہمارے ساتھ آج جو کلینکل سائیکالوجسٹ موجود ہیں, ان سے آج ہم بچوں کے بارے میں اور کپلز کے بارے میں, کپلز تھراپی کے بارے میں بات کریں گے. وہ کپلز تھراپسٹ ہیں اور کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. ہم ویلکم کریں گے اپنے شو میں نبیلہ عباس کو. خوش آمدید کہیں گے. جی, خوش آمدید کہیں گے آپ کو شو میں. اچھا نبیلہ, بچوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بچوں کی تربیت, بچے تربیت سے نہیں عزت سے سنورتے ہیں. احترام صرف بڑوں کا نہیں ہوتا, ہر دل جو دھڑکتا ہے احترام چاہتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بچوں کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو امپورٹنس دینا یا رسپیکٹ دینے کا مطلب ہے ان کو دیر تک سننا, ان کی کہانیاں سننا, یا ان کی جو سارے دن کی آپ بیتی ہے اس کو سننا. سو اس پہ بہت اہم ہے, کیونکہ اگر آپ جیسے بچے کو منع کرتے ہیں اس چیز سے تو تھوڑا سا انوائڈ فیل کرتا ہے, ایگریشن شو کرتا ہے, اور یہ بہت اہم ہے بچوں کو سننا. جی, مطلب بچوں کا احترام ضروری ہے. یہ بچوں کو عزت دینے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ انہیں بے لگام چھوڑ دیا جائے, بلکہ ان کو یہ سکھانا پڑتا ہے کہ تمہارا احساس بھی قابل قدر ہے اور تمہاری رائے کی بھی اہمیت ہے. اچھا نبیلہ, میں بچوں کی طرف سے آتی ہوں کہ قوت گویائی اور قوت سماعت بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے, لیکن ہم اپنے ارد گرد ایسے بچوں کو دیکھتے ہیں جو اس نعمت سے معذور ہیں. مطلب ہم ان کو ایک معذور نہیں کہیں گے, لیکن ہم کہیں گے وہ اس نعمت سے محروم ہے. دوسرے نارمل بچوں کی بنسبت ان کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے بولنے میں, اسپیچ ڈیلے آ جاتا ہے. تو آج کل کے ہمارے جو ارد گرد بچے موجود ہیں, اس کے بارے میں ہماری یہ جو اسپیچ تھراپسٹ ہے, اس کا کتنا رول ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, یہ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. دیکھیں, اسپیچ تھراپسٹ تو بعد میں آتی ہیں جب بچہ بولنا سٹارٹ کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ 12 to 18 منتھ کے درمیان بچے کو نارمل ورڈنگ, تھوٹی بوٹی بولنا سٹارٹ ہو جانا چاہیے, جیسے کہ امی ابو یا گھر میں جو الفاظ یوز ہوتے ہیں. اگر اس کے بعد بھی بچہ نہیں بول رہا, وہ 2 سال ہو گئے ہیں, 3 سال ہو گئے ہیں, تو مدر اور فادر کو اس پہ بہت زیادہ کنسرن شو کرنے چاہیے, کیونکہ گھر میں کتنی کمیونیکیشن ہو رہی ہے اور اسپیشلی اس بچے کے ساتھ کتنی کمیونیکیشن ہو رہی ہے. آج کل جو زیادہ تر ریزن جو اسپیچ ڈیلے کا ہے
وہ موبائل کا یوزیج ہم بچے کو موبائل میں لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے اندر جو اسپیچ ڈیولپمنٹ نیورونس ہوتے ہیں وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو پا رہے ہوتے. پیرنٹس کا بچے کے ساتھ انٹریکشن بہت کم ہے, وہ لوگوں کو بولتے بہت کم سنتا ہے, جس کی وجہ سے اس کے وہ ڈیولپمنٹ بہت کم ہوتی ہے برین کے اندر اور وہ اسپیچ ڈیلے کی طرف چلا جاتا ہے. ابھی میں نے کچھ بچوں کو بلکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ریمس مدر اس کو لگا کے دے رہی ہے, بچہ وہ تو پڑھ رہا ہے لیکن وہ جو گھر میں رونے والی روز کی ڈسکشن ہے وہ نہیں کر پا رہا. اچھا, تو کیا یہ جو تھراپیز ہیں, جو سائیکولوجسٹ وغیرہ نے تھراپیز نکالی ہے, اس کی کیا یہ افیکٹو ہیں اور انٹرونشن کیا بچوں کے لیے ضروری ہے یہ کرنا؟ بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. جسے ہم گروئنگ ایج کہتے ہیں بچے کی, 1 سے لے کر 7 سال کی عمر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کی ہر ایک جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں اس خصوصیات اس پہ ورک کریں, جس میں بولنے کی ہے, سننے کی ہے. اب بہت سارے بچوں میں یہ بھی ایشو ہوتا ہے کہ 1 سے 2 سال میں جب وہ موجود ہیں ان کے یہ ایئر انفیکشن اتنے زیادہ ہوتا ہے, کان کا انفیکشن, کہ پیرنٹس پہ توجہ نہیں دیتا, جس کی وجہ سے قوت گویائی ان کی متاثر ہوتی ہے اور پھر وہ سنتے نہیں ہیں جب پراپرلی, تو پھر وہ بول بھی نہیں پاتے پراپرلی. تو اس دوران ماں باپ کا اپنے بچے کے لیے بہت زیادہ اٹینٹیو ہونا بہت لازمی ہے. ہاں صحیح. نبیلہ میں یہ بتائیے گا کہ پیرنٹس کا اور بچے کا اور جو ٹیچرز ہیں یا تھراپسٹ ہے اس کا ایک کیسا ٹرائنگل فارم کیا جائے کہ جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہو ایک بچے کے لیے؟ کیونکہ آپ نے یہاں دیکھا ہے پیرنٹس کبھی موجود نہیں ہوتے ہیں, پیرنٹس کا بھی کوئی رول نہیں ہو رہا ہوتا ہے, اور ٹیچر بھی کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے پیرنٹس کی کوئی توجہ نہیں ہے تو وہ لوگ بھی نہیں دے رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بچہ نگلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. جی دیکھیں, ایز اے سائیکالوجسٹ اگر ہم کہیں تو جو پہلا جو ہے وہ پیرنٹس ہیں. پیرنٹس جتنا بھی مصروف ہے نا, بچہ اس کا سب سے پرائیورٹی ہے. دیکھیں یہی وہ ایج ہے جب ہم بچے کی بات کرتے ہیں, ہم ٹین ایج کی بات کر رہے ہیں, ہم ایڈولسنٹ ایج کی, یا ہم چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ 1 سے لے کر 7-8 سال کی عمر میں ہے. جب تک پیرنٹس اس بچے پہ توجہ نہیں دے گا, وہ اسکول میں جا کے یا ٹیچرس پہ جا کر وہ توجہ حاصل نہیں مل پائے گی. دیکھیں ٹیچر کا کام بچے کی اکیڈمک کو دیکھنا ہے, بچے کی ڈیولپمنٹ جو ہے, جو بیہیویئر ہے اس کا, اس کی جو کمیونیکیشن ہے, اس کی جو پرسنالٹی گرومنگ ہے, یہ بیسیکلی مدر اور فادر جو گھر میں موجود ہیں ان کا کام ہے. یہ جو نارمس ہوتے ہیں, باہر کیسے رہنا ہے, گھر میں کیسے رکھنا ہے, کس طرح ہم اپنے بچوں کو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ڈالتے ہیں, کس طرح ان کے اندر ٹائم مینجمنٹ ڈالتے ہیں, یہ گھر سے وہ لرن کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. ٹھیک, بالکل اسی طرح کہا گیا ہے کہ احترام ایک بیج ہے جو بچپن میں بویا جائے تو وہ ساری عمر پھلتا پھولتا رہتا ہے. تو یہی بچوں کے ساتھ ہے کہ بچے وہ کرتے ہیں جو وہ آپ کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں پریکٹیکلی, بچے وہ نہیں کرتے جو آپ ان کو بولتے ہیں. تو بچوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, تو بچوں کا احترام کیجیے, ان کو بچائے ڈانٹ ڈپٹ سے. ان کو بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہمارے پاس 2 نوکریاں ہیں کرنے کے لیے, بعض اوقات ایک پھر پارٹ ٹائم الگ ہے. ہم گھر میں آتے ہیں 1-2 گھنٹے کے لیے اور وہ کھانا کھایا اور سو گئے, پھر ہم نیند پوری کر کے پھر اٹھے, تیار ہوئے, پھر نکل گئے. وہ جو بچے ہیں وہ تو محرومی میں چل رہے ہیں, ان کو وہ ٹائم ہی نہیں مل پا رہا. بالکل. دیکھیں ایسا ہی ہے, کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ چھوٹا ہے, ابھی یہ بات سمجھے گا نہیں, ہم اس کو توجہ نہیں دیتے. جب وہ بڑا ہوتا ہے کہتا ہے اب یہ بڑا ہو گیا ہے, اب تو یہ ہر کچھ سمجھتا ہے. حالانکہ ان دونوں ایج میں بچے کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے ایک اچھے دوست کی, ایک اچھے ساتھی کی, جو اچھا ماں باپ ہی بن سکتا ہے. جتنے ماں باپ اپنے بچے کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, ان کا بانڈ اسٹرانگ ہوگا, آپ کا بچہ اتنا ہی اسٹرانگ پرسنالٹی اور تربیت کے ساتھ بڑا ہوگا. اینڈ اکیڈمک جیسے آپ نے ٹیچرس کی بات کی, تو انہی بچوں کی اکیڈمک ہمیشہ اسٹرانگ ہوتی ہیں جن کے پیرنٹس بڑے کنسرن شو کرتے ہیں ان کی اسٹڈیز کے لیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پھر ماں باپ کا پڑھا لکھا ہونا, اور پڑھا لکھا بھی کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ باشعور ہونا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو وہ بچہ کہتے ہیں نا, جس گھر میں آنکھ کھولی اس کے ارد گرد ماحول کیسا تھا, لوگ پڑھے لکھے تھے, پھر جب اس گھر سے باہر جاتا ہے وہاں اس کو ایٹماسفیئر کیسا ملتا ہے, وہ گلی محلے کیسے ہیں, وہ گاؤں دیہات کیسے ہیں, اس سے جو لوگ میل جول کر رہے ہیں, جو بچے اس سے کھیل رہے ہیں, وہ بچے کیسے ہیں, وہ کتنے آسان الفاظ میں کہہ لیں کتنے خاندانی, کتنے پڑھے لکھے فیملیز کے بچے ہیں. تو ایٹماسفیئر موسٹ امپورٹنٹ. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر
आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद से खुशआमदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और नबीला हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे और अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, तीखे तगड़े हर तरह के सवाल करेंगे। ये राइट्स है हमारे पास और हम मैक्सिमम सवाल इसलिए करते हैं ताकि मैक्सिमम आंसर और मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। बात यहाँ तक डॉक्टर साहब अब ख़त्म नहीं होती। बात माँ बाप का पढ़ा लिखा होना और फिर उस घर का माहौल कैसा है जिस घर में बच्चा आँख खोल रहा है। जैसे कि हमारा ने भी बहुत ज़बरदस्त बात की कि बच्चा वो नहीं सीखता जो आप उसको बता रहे हैं, बच्चा वो सीखता जो आप अमल करके बच्चे को दिखा रहे हैं। आजकल इशू ये है कि हम बच्चे को बताते हैं कि झूठ नहीं बोलना, लेकिन पेरेंट्स को बच्चे को ये कहते हैं कि बाहर जाके बता दो कि मैं घर पे नहीं हूँ, और ये प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आम है। हम अपने बच्चों के अंदर वही चीज़ें खुद कल्केट कर रहे होते हैं जिससे हम उनको स्टॉप कर रहे होते हैं बाहर में। डबल मैसेजिंग, इसको हम कहते हैं डबल मैसेजिंग। डबल मैसेजिंग हमेशा बच्चे को कंफ्यूज कर देती है। फिर जब वो माशरे के अंदर जाता है ना, सोसाइटी में जाता है, तो फिर वो अपनी मर्जी का मैसेज लेता है, अब मुझे यहाँ क्या इस्तेमाल करना है, तो वो जिससे फ़ायदा उसको मिलता है वो इस्तेमाल करना स्टार्ट, जैसे झूठ बोल के फ़ायदा होगा वो झूठ बोलना स्टार्ट कर देता है। हालांकि उसको पेरेंट्स को पता है अभी बाहर नहीं जाऊँगा तो सही है, जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूँ। बाप पे तो हमने तनकीद कर ही ली ना आसान अल्फाज में कि बाप टाइम नहीं दे रहा, लेकिन आज की माएँ भी तो सुभान अल्लाह हैं जी। ये है से माओं को फुर्सत ही नहीं। उनको ये सिखाया जाता है कि आपने चीखना चिल्लाना नहीं है, लेकिन आप खुद वही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो क्या करेगा, वो भी चीखना चिल्लाना ही सीखेगा। आजकल ना हम बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं पेरेंट्स को कॉन्शियस पेरेंटिंग की तरफ से। कॉन्शियस पेरेंटिंग होती है कि जब कोई भी इशू हो, बच्चा रो रहा है या चीख रहा है, तो हम अक्सर हमारा क्या रिस्पॉन्स होता है कि हम फौरन तक उसको डांटना स्टार्ट कर देते हैं। ये क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, जिसकी वजह से बच्चा और चीखता चिल्लाता है विदाउट ये थिंकिंग कि अच्छा इसके पीछे रीज़न क्या है, ये जिद कर रहा है या चीख रहा है तो मैं उस रीज़न को सॉल्व करूँ। हम क्या करते हैं कि फर्स्ट हम खुद अपनी फीलिंग्स को और उनको प्रोजेक्ट कर देते हैं। कॉन्शियस पेरेंटिंग ये होती है कि हम खुद को वहाँ स्टॉप करें, वी अंडरस्टैंड अवरसेल्फ, और बच्चे से जाके पूछे कि उसकी उस जो टेंट्रम शो कर रहा है उसका रीजन क्या है। सो वो उस रीजन को सॉल्व करके एक तो हम बच्चे को कम्युनिकेशन की तरफ लेकर आते हैं। एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल मेरा अपने घर का मसला है और मैं इसलिए पूछूंगा क्योंकि जो यहाँ पे लोग आके बैठते हैं हर घर का मसला वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। मैं अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हूँ, तो ये अपनी फील्ड के एक्सपर्ट है। अब मैं इनसे पूछूंगा कि क्या मैं ठीक हूँ या मेरी वाइफ ठीक है। मेरा बेटा 2 साल का, मेरी वाइफ अक्सर उसे कहती है ये तमीज़ नहीं है, ये बदतमीज़ी है, ये ऐसे नहीं करो, ये वैसे नहीं करो, तो मैं अक्सर उसको टोकता हूँ कि उसको तुम्हारी तमीज़ और बदतमीज़ी का भी पता ही नहीं। ये एक्स्ट्रा बर्डन तुम उस पर डाल रही हो, इस चीज़ से दूर रहो। मैं उसके साथ खेलूँ कूदूँ शरारतें करूँ, मैं उसकी नशोनुमा करूँ और तुम उसको, तो उसका अक्सर ये कहता है मैं ठीक हूँ। अच्छा देखिए क्या होता है कि अगर आप अपने घर में बच्चे को हमेशा कहते हैं ना कि वहाँ बैठ जाओ, ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो, जब वो बाहर जाता है उसको जैसे ही मौका मिलता है वो फौरन से भागता है, नाचता है, कूदता है, चीखता है, चिल्लाता है। घर एक ऐसा माहौल होना चाहिए, ऐसा सेफ जगह होना चाहिए जहाँ बच्चा चीखे, चिल्लाए, नाचे, कूदे, खतरा करे, क्योंकि उसका घर है। जब वो सब चीज़ उसको वहाँ उसको मिलेगी ना एक फ्रीडम के मैं हर सब कुछ कर सकता हूँ, तो उसको पता होगा मैंने बाहर जाके किस तरह खुद को कंटेन। आप अपने बच्चों को ऐसे रखती है? यस। अच्छा मैं और माओं को क्या कहेंगी? माओं को ये कहूँगी कि देखें हर वक्त माएँ कहती है मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं ड्रामा देख रही हूँ, ये मुझे तंग कर रहा है। आप भी मोबाइल ले लें, बच्चे को भी बल्कि एक मोबाइल दे दिया, बच्चा वो देख रहा है, कुछ भी देख रहा है, कुछ कार्टून देख रहा है, कुछ भी देख और अब मोटू पतलू की मैं जरूर कहूंगी, पता नहीं आप यहाँ लेना जी उसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है मतलब बच्चे वो अडॉप्ट करते हैं। फिर वो बाद में स्कूल्स में आप जाएंगे तो बच्चे वो बोल रहे हैं वो लैंग्वेज, हालांकि वो हमारे कल्चर में है नहीं, हिस्सा नहीं है हमारा, वो बोल रहे हैं और बच्चों के लिए वो जरूरी भी नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगी। हमारे घर में कुछ लोग अब्रॉड से आए, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आप लोग बच्चों पर इतनी रोक टोक कर रहे हैं, आप कभी उसको इस चीज़ से मना कर रही हैं, आप कभी उस चीज़ से मना कर रही हैं, तुम्हें नुकसान हो जाएगा, तुम्हें ये हो जाएगा,
آپ اس کو وہ چیز کرنے دیں, جب اس کو نقصان ہوگا تو وہ اس چیز کو سمجھ جائے گا, وہ آئندہ سے اس کے پاس نہیں جائے گا. تو ہمارے ہاں یہ بہت بڑی ایک برائی ہے کہ ہم بچوں کو بہت زیادہ روکتے ہیں, ٹوکتے ہیں, اور وہ اسی چیز کو کرتے ہیں, وہ اس چیز سے منع نہیں ہوتے. ہمارا ایک ایشو یہ بھی ہے کہ ہمارا کوئی پیرنٹنگ ہم کہیں سے سیکھتے نہیں ہے نا. اب ہم ویسے ماں باپ ہیں جیسے ہمارے ساتھ پیرنٹنگ ہوئی, تو ہمارے ساتھ جیسی پیرنٹنگ ہوئی ویسے ہی پیرنٹ بنتے ہیں, نہ کہ ہم سوچیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں تو ہم ذرا ڈفرنٹ ٹائپ آف پیرنٹس بنے, ہم ان کی فیلنگس کو سمجھے. جب ہماری فیلنگس کو نہیں سمجھا گیا تو ہم سمجھے ہمارے بچے کی نیڈ کیا ہے اس وقت. حالانکہ جب ہم بچے کی بات کرتے ہیں تو بچہ ہمیشہ کیوریس ہوتا ہے, وہ نئی نئی چیزیں پک کرنا چاہتا ہے, وہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے, اور ہم اس پہ نہیں ایسے نہیں کرو, یہ توڑ دیا, یہ موڑ دیا, تو بچہ لرننگ وہاں ہی ہم سٹاپ کر دیتے ہیں. بالکل. پھر ہم کہتے ہیں کہ بچہ بکش, بس وہ بک ریڈ کرتا رہے, تو ہم اس کو بس بک ریڈنگ پہ لگا دیں, لیکن اس کی جو ایک ڈیولپمنٹ ہے نا, مینٹل ڈیولپمنٹ, ہم نے تو وہاں سٹاپ کر دی ہے کہ اگر کہ یہ تم نے توڑ دیا ہے, یہ اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ, یہ خراب ہو جائے گا. تو ہم نے اس کی جو ایک لرننگ ہے نا, جس کو ہم کہتے ہیں کہ انوائرمنٹل لرننگ, وہ ہم نے وہاں سٹاپ کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے انوائرمنٹل لرننگ بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے بچے کے برین میں, اس کی ڈیولپمنٹ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان ماؤں کے لیے جن جو مائیں بیچاری نوکری کرتی ہیں, پھر وہ ٹائم ان کے پاس کم ہوتا ہے, ملازمت پیشہ ہے, وہ چاہتی ہیں کہ میں جب گھر پہ آؤں تو میں بھی ریسٹ کروں, اور جب میں آرام کروں تو میرا بچہ مجھے ڈسٹرب نہ کرے, پھر اس کے گھر کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اپنی جگہ, ہاؤس وائف اپنی جگہ. لیکن اگر جی آپ نے بیبی پیدا کیا ہے, بچے ہیں آپ کے پاس, ایک ہیں, دو ہیں, جتنے بھی ہیں, تو پھر سر آپ کا یہ آئینی, قانونی, شرعی, ہر طرح سے اخلاقی یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو ایک اچھا پاکستانی بنائیں, ایک اچھا شہری بنائیں, اگر انسان بنائیں. ہاں, اگر آپ ابھی اس کی عمر ہی نہیں ہے نا, ہر چیز ہوتی ہے لمٹس کے ساتھ. ایون ہم جس کے امتی ہیں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خاتم النبیین, ہماری ماں باپ, ہماری اہل و عیال آپ کی شخصیت پر, آپ کی حرمت پر قربان. وہ بھی یہ ارشادات فرماتے ہیں کہ 7 سال تک تو بچے پر ہاتھ ہی نہ اٹھائیں. اور ہمارے ہاں بچوں کو مارا جاتا ہے, پیٹا جاتا ہے, آپ بہت تنگ کر رہے ہو, شور کیا جاتا ہے, شاؤٹ کیا جاتا ہے. اور ہمارے نبی کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے تھے تو ان کے اوپر کوئی آ کے بچہ بیٹھ جاتا تھا. حضرت امام حسن حسین علیہ السلام زیادہ تر ایسا کرتے تھے, تو اس وقت تک وہ سجدے سے نہیں اٹھتے تھے جب تک وہ بچہ نہیں ہٹ جاتا. ہاں, میں ہمارا صدیق کو میں درست کروں, وہ جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ کریم کی پشت پر امام حسین عالی مقام اکثر بیٹھ جایا کرتے تھے. اور جس کے لیے ایک حدیث بھی اتری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ اے محمد آپ سجدہ طویل کریں تاکہ حسین گر نہ جائے نیچے. تو آپ نے پھر وہ سجدہ طویل کیا تاکہ امام حسین علی مقام جب بچپن میں تھے, جب آپ کے کندھوں پر سوار تھے, تاکہ وہ گرے نہ. تو آپ نے ہمیں کر کے بتایا بہت کچھ. ہم بھی تو ان کے امتی ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. پھر اکثر ہم ٹی وی پر بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہیرو بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار اس جیسا کوئی شریف آدمی نہیں ہے, یار اس جیسی بہترین خاتون نہیں ہے. لیکن پھر ہم اپنی جو نجی لائف ہے ہم اس میں ولن ہوتے ہیں. تو اس سے بھی آپ ذرا اجتناب کریں کہ آپ میں سے ایک مسلم اسکالر اچھا وہ ہے جو مطلب جو آپ ہیں وہی رہیں, مطلب جو ایکچوئل ہیں آپ, جو پریٹینڈ کر رہے ہیں اور آپ ایکچوئل لائف میں کچھ اور ہیں. ابھی آپ بڑے اچھے اچھے بھاشن دے رہے ہیں, بچوں کو نہیں مارنا چاہیے, اور پھر آپ گھر میں آپ کسائی بنے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ آپ خود سے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں, یہ منافقت ہے. جو میں ہوں سو میں ہوں, اور جو آپ ہیں وہ بہت اچھے ہیں. جی, اگر کمی کوتاہی ہے تو جی ایک مسلم اسکالر نے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں آپ اس کو ویسی عزت دینا شروع کر دیں. اگر آپ اس کو سی ای او بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو سی ای او والی عزت دیں. اگر اس کو امام کعبہ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو امام کعبہ والی عزت دینا شروع کر دیں. بہت خوبصورت بات کی. اور مجھے پروڈیوسر وقفے کا کہہ رہے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجد حسین, خوشی کے ساتھ آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ.
सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फ की बात से खुश आमदीद। और बहुत सारे लोग जब टीवी देखते हैं तो वो तनकीद भी करते हैं, और वो आप सबका राइट है, आप तनकीद कर सकते हैं। और हर इंसान अपने ज़ाविये से सोचता है, जितनी उसकी एजुकेशन है, वो कहते हैं ना, जितना उसने घाट घाट का पानी पिया है, जितनी उसने ट्रैवलिंग की है, जिस सोसाइटी में वो उठता बैठता है, जो उसका कैलिबर है, जितनी उसकी उम्र है, तो ये सब चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं, बड़ी वैल्यू रखती हैं। तो आप खुद में हीरो ना बने कि जी बस जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक। अक्सर आप जब जिससे पूछेंगे तो सोसाइटी में आपको मिलेगा जी मैंने कह दिया तो बस ठीक है, ये मेरा फैसला है। ओ भाई, आपका फैसला गलत हो सकता है। आपको कैसे पता चला कि आपका फैसला है तो बस वो सही है? ऐसा करने से आप दूर रहें, सलाह मशवरा करें, लोगों से पूछें। वो माएँ जो खुद को कहती हैं कि मैं ज़्यादा वेल एजुकेटेड माँ हूँ, तो आप एजुकेटेड हो सकती हैं लेकिन आप बाशऊर नहीं होंगी। फिर ज़रा आप ट्राई कीजिएगा, बाशऊर हैं आप, दूसरी माओं से ज़रा अपने आप को कंपेयर कीजिएगा, आप हैं। आप देखिएगा दूसरी माएँ किस तरह अपने बच्चों की परवरिश कर रही है, बादशाहों की तरह बच्चों को पाल रही है, और वो बादशाह पल पता है कहाँ रहा है? वो एक कच्चे घर में पल रहा है, जिसकी छत भी टपकती है, वो उस घर में बादशाहों की तरह पनप रहा है, पल रहा है। उसको कोई नहीं देखता, वो सारा दिन खेलता है, कूदता है, रात को पढ़ाई भी करता है, ट्यूशन भी जाता है, उसके पास लाइट भी जाती है, उसके यहाँ सर्दी भी होती है, उसके यहाँ जो दीगर सहूलियात हैं वो नहीं है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो उसके पेरेंट्स हैं, जो सराउंडिंग में लोग हैं, वो उसको कहते हैं कि आप हमारे बादशाह सलामत हैं, ये आपका प्रोटोकॉल है, हम आपको मारेंगे नहीं, हम आपको मुगालजात नहीं बकेंगे, एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ऐसे भी तो लोग हैं, ये तो मुआशरा है। ज़रूरी नहीं है कि अच्छा घर होने से आप अच्छे हो जाएं, ये ख्याल निकाल लें कि क्योंकि आप हम जिस सोसाइटी में बदकिस्मती से रह रहे हैं उसमें कॉमन है, नया आईफोन आया मुझे ये चाहिए। तो मैं देख रहा था जापान में एक साहब ने तो बोला मेरी किडनी मेरी बिक जाए, मैं किडनी बेचूंगा, मुझे नया आईफोन चाहिए। तो भाई ये हम ऐसे नहीं हैं जी। हम शुक्र और सब्र करने वाले नबी की उम्मत हैं जी। हमें उसने सब्र सिखाया है। तो अक्सर औकात हम इस तेज़ी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर जाते हैं, हमें इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। और बच्चों की परवरिश कितनी इंपॉर्टेंट है, हमारे साथ डॉक्टर नबीला बैठी हैं, हम उनसे मशवरे ले रहे हैं और वो मशवरे आप तक पहुंचा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर रहे थे, टीचिंग की बात, एकेडमिक की बात। जिस स्कूल में हम बच्चे को भेजते हैं जी, क्या हमने कभी देखा कि वो जो टीचर्स इसको पढ़ा रहे हैं, जो मिसें हैं, फीमेल मेल टीचर जितने भी हैं, क्या वो कॉम्पिटेंट हैं? क्या वो पढ़े लिखे हैं? क्या उनको तमीज़ है? क्या उनको पहनने का, उठने बैठने का सलीका है? क्या वो स्कूल इस लायक है कि बच्चे को भेजा जा सके? अच्छा, जब हम ये सवाल करते फिर हमें अक्सर कहा जाता है जी फाइनेंशियल इशूज़, इस पर क्या कहें? अच्छा, बहुत ज़्यादा हम भी आजकल ये नोट करते हैं कि ऐसे बच्चे टीचिंग लाइन में आ रहे हैं, न्यू जिसे हम जनरेशन के एक पार्ट टाइम जॉब हो गई ना, उनका ये प्रोफेशन या उनका ये पैशन नहीं होता। सो पैशन जो है टीचिंग का, जो आप देखेंगे तो वो टीचर्स वाकई ही टीचर्स है जो एक बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम करते हैं, उसकी हर एक आस्पेक्ट को संवारते हैं। लेकिन हाँ, ये आजकल है बहुत ज़्यादा रीज़न कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आ रहे हैं टीचिंग में जिसके उनको ज़रूरत है, एक पार्ट टाइम जॉब है जिसके साथ वो अपनी स्टडीज़ चला सकते हैं, या जिसके साथ साथ वो दूसरे काम कर सकते हैं, तो बस टीचिंग स्टार्ट कर लो। और फिर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन भी बच्चों पे शो करना, फिर उसके साथ बच्चों पे साथ अगर किसी को नहीं आ रहा तो उसको एक्स्ट्रा टाइम ना देना, क्योंकि हम समझते कि बच्चा बना बनाया है, पढ़ा पढ़ाया है, हमें कुछ मेहनत ना करनी पड़े, तो वो फिर वो मेहनत भी वो नहीं होती जो पहले टीचर या बहुत सारे टीचर्स करते हैं जो पैशन हो रखते हैं। इसमें ये भी है कि
जब कोई दूसरे प्रोफेशन में नहीं जाता है तो वो टीचर बन जाता है, तो जब वो खुद इस तरह से आ रहा है कि उसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसकी तरबियत ही नहीं है कि उसको बच्चे को क्या सिखाना है। और दूसरी बात जो आपने कही फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी टीचर्स, फीमेल टीचर ऐसी होती हैं और जो मेल भी होते हैं जो अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर निकाल रहे होते हैं आकर। ऐसा ही। जी, तो जब उनको ये खुद ही बेसिक्स नहीं पता होती तो वो बच्चे को क्या सिखाएंगे। अच्छा, हम इस थोड़ी एज से ज़रा आगे आते हैं। अब आजकल का जो सिनेरियो आ गया है उसमें टीचर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों का ये है कि हमें बाहर जाना है और वो हर घर में यही बात हो रही है, हमें बाहर जाकर पढ़ना है, और हो भी क्यों नहीं। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी आ गई है कि आए दिन तो पेपर कैंसिल होते रहते हैं। ऐसा ही है। बच्चे पढ़ाई को एक बर्डन समझने लग गए हैं। माँ बाप कहते हैं पढ़ लो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, हमारा दिल नहीं चाह रहा, हम नहीं पढ़ रहे। तो क्या वजूहात है साइकोलॉजिकली ये चीज़ें हम कितना इम्पैक्ट कर रही हैं? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। देखिए हमारे यहाँ स्टडीज़ या पढ़ाई जो है ना, मेरे ख्याल में बच्चों के पास सेकंड ऑप्शन है। बहुत सारा सोशल मीडिया में चीज़ें आ गई हैं, आजकल वीडियोस बन रही हैं जिसमें थोड़ा सा नाच गाना करके बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। हमारे बच्चे उनको आइडियलाइज़ करते हैं कि वो इतनी सी एज में इतना कमा रहा है तो मैं नहीं क्यों नहीं कर सकता। तो वो समझते हैं कि स्टडीज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। मेरा ये अगर 9th एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ मेरा काम होता है, सो अगर मैं उनसे पूछूं कि बेटा क्या करना है, तो उनको मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि बस कोई शॉर्टकट हो, हमारे पास पैसा आ जाए। वो लंबी जैसे हमने पढ़ा, जैसे कोई वो था कि हमने इसके बाद एक प्रोफेशन में जाना है, बच्चों के पास वो इतनी प्लानिंग नहीं है। वो जैसे एक शॉर्टकट चाहते हैं, जल्दी से कुछ बन जाना चाहते हैं और जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं। हम थ्रू सोशल मीडिया भी तो हम यही बच्चों के दिमागों में बना रहे हैं, एक इमेज बना रहे हैं कि पैसा इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन स्टडीज़। हाँ, और यही है कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं अपनी लुक्स को लेकर और अपनी चीज़ों को लेकर। हमारे कपड़े अच्छे होने चाहिए और हर किसी को इन्फ्लुएंसर ही बनना है। हर कोई सुबह उठता है, उसको ये उसके दिमाग में आता है बस मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है। तो ये ऑब्सेशन आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा आ गया है। ये ज़्यादा या ना सोशल मीडिया का यूज़, मोबाइल का एक्सेस, बच्चों के पास मोबाइल बहुत ज़्यादा है। वो हर वक्त वो चीज़ जो देख रहे हैं वही उनके दिमाग के अंदर थॉट प्रोवोक कर रही है, क्योंकि जो बच्चा देख रहा है वही तो उसके दिमाग चला रहा है 24 घंटे, उसी को प्लान कर रहा है, उसी के अंदर घूम रहा है। कोई नई चीज़ तो उसके ब्रेन के अंदर आ नहीं रही है। मोबाइल यूजेज की वजह से बच्चे ज़्यादातर इसी से रह गए। हमारे बच्चे बहुत इम्प्रेस होते हैं, मोबाइल में हर चीज़ सच्ची तो नहीं है, टीवी में दिखाने वाला हर चीज़ सच्चा नहीं है, ड्रामे हमारे जो दिखाए जाते हैं, मूवीज से हमारे बच्चे इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि उन्होंने हीरो बनना है। इवन दे एक्ट लाइक अ हीरो इन द कॉलेज और इन द स्कूल, के मैं तो अगर तड़ी दूंगा तो मैं तो हीरो नजर आऊंगा, अगर तो मैं लड़ूंगा या चीखा चिल्लाऊंगा या मार धाड़ करूंगा तो मैं तो हीरो हूँ, मैं बड़ा क्रेजियस हूँ। हालांकि इसकी तो एग्जाम्पल ही हो रही है, क्योंकि वो जो सोशल मीडिया बच्चे को दे रहा है वो उनकी पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। पर्सनैलिटी को बहुत इफेक्ट कर रहा है। ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हम लोग गैजेट्स हमने पकड़ा दिए हैं, लेकिन हम देखते भी नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है बिल्कुल कि वो बच्चा देख क्या रहा है, और वो जो सेंसिटिव कंटेंट वो देख रहा है वो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना बड़ा नुकसान है। और फिर जब वो हरकतें वैसी करेगा तो फिर हम कहेंगे आप शरारत कर रहे हो। ओ भाई, आप उसको दिखा क्या रहे हो? आप उसको अर्ली एज में क्या क्या नहीं बता रहे, क्या क्या नहीं दिखा रहे, उसका वो अभी वो टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना, आपने बच्चे को खुद जल्दी बड़ा कर दिया भाई, अब आपने जल्दी बड़ा कर दिया तो अब भुगतो। हर चीज़ की एक लिमिट है। हम अपनी जान छुड़ाने के लिए ये लो मोबाइल। सर एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम जो कॉल्स पे लोग हमें ज्वाइन करेंगे हम उनसे भी बात करेंगे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुश आमदीद। और हम बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ की, बच्चों की नशोनुमा की, और ओवरऑल हमारा मुआशरा किस सिमत जा रहा है। सोशल मीडिया के अच्छे
बेनिफिट्स भी हैं लेकिन बुरे भी हैं, डिपेंड ऑन यू। लेकिन ये डिपेंड ऑन यू जब आपको सूझबूझ हो, लेकिन बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि हमने क्या देखना है क्या नहीं देखना, लेकिन हम उनको पकड़ा देते हैं। और फिर जैसे मेरे बच्चे को आदत है, वो जब तक कार्टून सामने रख के नहीं बैठेगा तो वो खाएगा नहीं। तो इस चीज़ों से आप ज़रा इज्तनाब करें। फरहान सलीम साहब वायस ग्रुप के CEO ने हमें ज्वाइन किया है, मारूफ बिजनेसमैन है। फरहान साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी थैंक यू साजिद भाई, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है माशाल्लाह? जी मैं बिल्कुल ठीक। फरहान साहब पहले चूँकि आप मुतादिद आपके बिजनेसेस हैं और बहरिया में भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, बहरिया की क्या सूरत हाल है सर? अच्छा, जिस तरीके से पूरे मुल्क के अभी जो हालात हैं प्रॉपर्टी से लेके, यही सिचुएशन थोड़ी सी जो है वो नॉर्मल है। क्योंकि लोगों ने आजकल, आपको पता है, साजिद भाई पिछले 3 माह के अंदर जो गोल्ड के प्राइजेस, आपने एक जो है वो ब्लूमबर्ग पे एक रिपोर्ट आई है द डे बिफोर यस्टरडे कि लोग अपनी लैंड और लोग अपने सारे जो है वो इन्वेस्टमेंट को सेल करके गोल्ड की तरफ जो है मूव हो रहे हैं। तो यही सूरत हाल हमारे पाकिस्तान में भी है। और इन्वेस्टर्स का जो है वो सारा मामला, ना उनको सनतें अच्छी लग रही हैं, ना उनको अपने बिजनेस अच्छे लग रहे हैं, ना उनको अपनी दुकानें अच्छी लग रही हैं। वो कह रहे हैं यार काश के 1 माह पहले गोल्ड खरीद लेते। तो आज जो है वो पिछले 13 दिनों के अंदर, यानी 1 अक्टूबर से लेके आज तक की जो सिचुएशन है, गोल्ड का प्राइस 16% बढ़ चुका है। बताएं। ओहो। अच्छा फरहान साहब, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। गुल अहमद ने पिछले दिनों अपनी यहाँ से इंडस्ट्री बंद कर दी है। उनका कहना ये है कि हमें चोर समझा जाता है, हर महीने तो हमसे ऑडिट मांगा जाता है और हमारा जो सालाना भत्ता है वो 300 अरब रुपए है। तो इन हालात में हम अपना कारोबार यहाँ पर कैसे जारी रखें? देखें, एफबीआर ने अपनी बहुत अच्छी जो है वो अपडेट किया है अपने आप को, अपने सारे जो है वो मामला को बहुत अच्छा किया है। आप देखें इंटरनेशनली फोरम्स पे एफबीआर के जो जितने भी जो चेंजिंग हैं उनको जो है वो एक सब्जेक्ट ऑफ जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। तो एफबीआर ने बहुत सारी चीजों में हमारे लिए बेहतर किया है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो लोकली कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो एक छोटे लेवल से शुरू होते हैं और ऊपर तक जो जाते हैं, तो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जरूर कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, मगर हम ये नहीं कह सकते कि हमारा मुल्क जो है पूरा जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है। कुछ मामला तो कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जिनको जो है वो लोकल इंडस्ट्री के तौर पे देखा जा रहा होता है। ग्रुप्स के अंदर कोई इश्यूज होते हैं, कुछ मामला ऐसे भी होते हैं कि हमने जो है वो अपनी चीजों को चेंज नहीं किया होता, जिसकी वजह से ये मामला रहते हैं। क्योंकि 2024 जून से लेके एफबीआर ने जो है वो बहुत सारी चेंजिंग की है और हमारे कुछ मामला ऐसे हैं जो IMF ने, बैनुल अक़वामी इदारा है, उसने कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें बहुत ज्यादा तब्दीली करके दी है और हम उनके ऊपर जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे मामला बेहतर हो रहे हैं। सही। अच्छा, ये फरहान साहब रियली अप्रिशिएट, आपने बताया कि अच्छा भी हो रहा है, हमें अच्छे का भी बताना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि कुछ 1 हफ्ता पहले ताजरों को कुछ धमकियों के पर्चियाँ मौसूल हुई। कल हमारी बात हो रही थी फॉर्मर चेयरमैन अब्बास से, उन्होंने कहा कि अब मामला बेहतर हैं, ऐसा ही है? देखें साजिद भाई, बेसिकली सीन ये है कि कुछ मामला जो हमारे जो इंटरनली होते हैं, कुछ सिटी के हवाले से, हम पाकिस्तान लेवल के चैनल पे बात कर रहे हैं, हम इंटरनेशनली फोरम पे बात कर रहे हैं जहाँ पे दुनिया सुन रही है हमें, तो हर इलाके, हर एरिया, हर जगह के छोटे मोटे इकोनॉमिकल इश्यूज, या आप कहें कि जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक नॉर्मल इश्यूज रहते हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हमें लोकल जो है फेस करने पड़ते हैं। तो ये एक नॉर्मल इश्यूज हैं, इसको हम इंटरनेशनली फोरम पे या अपने एक नेशनल टीवी पे इसको हमें डिस्कस करना एक मुनासिब नहीं लगता। ये एक गली के मामला होते हैं तो वो गली के अंदर ही सॉल्व होते हैं। ये एक छोटे से मामला थे जो हमारे मुल्क पे बिल्कुल असर नहीं कर रहे और इंशाल्लाह हमारी लॉ एंड जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उन सबको देख रही हैं और बहुत अच्छे तरीके से ताउन करके बिजनेसमैन को। क्या बात है फरहान साहब, मुझे ये भी बताइएगा कि अफगान महाजरीन पाकिस्तान की मईशत पर बड़ा बोझ थे, अब उनको चलता किया है, अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त आए। देखें साजिद भाई, हमने 40 लाख अफगानियों को यहाँ पे पनाह दी थी और उनका सारा बोझ हमने उठाया हुआ था। आप ये देखें कि पाकिस्तान ने अफगानियों के लिए या अफगानिस्तान के लिए बहुत ज्यादा
ہمیشہ سے جو ہے وہ تعاون جاری رکھا ہے, کیونکہ وہ ایک لینڈ لاک ہے. آپ افغانستان کو دیکھیں گے تو وہ ہمارا پورٹ یوز کرتا ہے, ہمیشہ سے ہم نے اس کو اپنا پورٹ دیا ہے. اور ہم پچھلے 20 سالوں میں جو افغان وار ہے اس کی وجہ سے تقریباً 1.5 ارب, تقریباً 150 ارب, میں اپنے آپ کو کریکٹ کروں, پاکستان نے تقریباً 150 ارب امریکی ڈالر کا نقصان کیا ہے صرف یہ افغان وار کی وجہ سے. اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا دفاعی جو بجٹ ہے 2.5 ٹریلین ڈالر ہے. تو ہم نے ہمیشہ افغانستان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے, لیکن افغانستان اگر ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر اور ہمیں یہ کروائے گا کہ ہم جو ہے وہ افغانستان مہاجرین کی جو ہم نے اتنی خیر خواہی, اتنی مہمان نوازی کی, اور اس کا ہمیں یہ بدلہ مل رہا ہے, تو وہ بالکل درست نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کہ 2023 میں جب ہماری وفاقی حکومت نے یہ غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین کی واپسی کا فیصلہ کیا تھا, یہ 2023 میں ہو چکا تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ رجسٹرڈ مہاجرین جو تھے وہ پی او آر پہ تھے نا, پی او آر کارڈ تھا جن کو ہم نے دیا تھا, یہ ہمارے مہمان تھے. اب وہ پی او آر کارڈ کینسل ہو رہا ہے اور وہ افغان مہاجرین اپنے ملک کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. یہ ایک اچھی سائن ہے کہ ہم نے اپنے دروازے کھولے تھے جب وہ پرابلم میں تھے. آج وہاں پہ لوکل گورنمنٹ, وہاں پہ لوکل جو ہے وہ چیزیں ہیں, تو وہ وہاں پہ جائیں اور اپنے ملک میں رہیں, اپنے ملک کے حالات کے حساب سے اپنی زندگی بسر کریں. کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں جو پاکستان اور افغانستان کی جو وار شروع ہوئی ہے, اس کے بعد آپ نے یہ بارڈرز پہ دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ کنٹینرز کھڑے ہوئے ہیں, ٹریڈ میں پرابلمز آ رہے ہیں. جو لوکل کیپک ہے, جیسے آپ نے جو ہمارا منصوبہ تھا, تو اس کے تھرو ہم نے جو ہے وہ اپنا بزنس کنٹینیو رکھا تھا. لیکن یہاں معاملات کچھ اور ہیں. اگر افغانستان ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں سے کھیلے گا یا ہمارے دشمنوں کی باتیں مان کے ہماری افواج کو یا ہمارے لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا, تو ویسے فرحان صاحب, سوشل میڈیا کی جو عوام ہے وہ تو من چلے ہیں, وہ تو کچھ بھی بول لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پراکسی جو افغانستان میں پلتی ہیں, وہاں پہ رہتی ہیں, وہاں پہ ان کی سیف پناہ گاہیں ہیں, اور پھر امارات اسلامی افغانستان کے فورن منسٹر امیر متقی کچھ ایمبولنسز لے کر آئے اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان پر چڑھائی کر دی. میرے خیال میں یہ کچھ ایمبولنسز 40-50 یہ تو ہمارے ہاں بشیر صاحب فاروقی بھی دے سکتے ہیں, یہ تو ظفر عباس بھی دے سکتے ہیں, یہ تو نوٹ اے بگ ڈیل. اتنے میں مطلب وہ اچھا, یہ تو آپ بہت بڑے بڑے اداروں کی بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹے سے تاجر کو آپ لالو کھیت میں جائیں اور لالو کھیت کی یہ جو ہے وہ ایک مارکیٹ میں جا کے ایک صرف اعلان کریں کہ بھائی ان کے تاجر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ایمبولینس کا گفٹ دینے دو. 15 ایمبولینس تو ایسے ہی جمع ہو جائیں گی. آپ اپنے آپ کو کریں صرف 15 ایمبولینس تھی. اور یہ انڈین وزیر داخلہ کو پہلے سے پتا تھا کہ لگتا ہے جو ہم ان کو پھلجڑی دینے جا رہے ہیں, ان کو ایمبولینس کی بڑی ضرورت پڑنی ہے, جس کی وجہ سے ان کو پہلے سے ان کو پرووائڈ کر دی گئی. گڈ, زبردست. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ فرحان صاحب, آپ نے اپنا وقت دیا قیمتی اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. بہت شکریہ. اور ہمیں بہت شکریہ. اور پھر کوشش کرتے ہیں وہ سوال کریں جو کہ عام آدمی سے لے کے ہر پاکستانی کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ والے سوال نہ پوچھیں کہ سر آپ سوتے کب ہیں, سر آپ صبح اٹھتے کب ہیں, سر ناشتہ کب کرتے ہیں. تھوڑا سا الگ پروگرام ہو. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور نبیلہ عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور بہت سارے سوالات ہم نے کر دیے. غالباً نبیلہ بھی تھک گئے ہوں گے کہ کتنے سوالات یہ لوگ کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میکسیمم کوشچن کریں تاکہ میکسیمم انفارمیشن دیکھنے والوں تک جائے. تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یوز لیس کوشچن سے ذرا ہٹ کر کام کے سوالات کریں,
اور جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن کام کے سوال بھی کریں گے. یہ تو پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے تعلیم حاصل کی, کیا سوچا تھا؟ ایک ہوتا ہے نا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں بنوں گا پولیٹیشین, لیکن میں بن گیا ٹی وی ہوسٹ. تو آپ نے کیا سوچا تھا؟ یہی سوچا تھا جو آپ بن گئی ہیں؟ جی میں نے سائیکالوجسٹ بننے کا ہی سوچا تھا, اور میں نے جب 8 کلاس میں تھی جب آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں نے سائیکالوجسٹ بننا ہے. سو الحمدللہ میں بن گئی, اور بہت زیادہ گھر کی طرف سے رزسٹنس آئی. ابھی بھی سائیکالوجسٹ کے جو پڑھنا چاہتے ہیں بچے, جو سائیکالوجی لینا چاہتے ہیں, پیرنٹس ابھی بھی بہت رزسٹنس شو کرتے ہیں, سائیکالوجی پڑھ کے کیا کرو گے, اس کا اسکوپ نہیں ہے, یا یہ سائیکالوجسٹ تو خود پاگل ہوتے ہیں. یہ ابھی بھی ہمارا معاشرہ اس سے ان اویئر ہے سائیکالوجی کے حوالے سے. اس سے کیا ملے گا؟ یہ سارا, اگر میں بات کروں, میں تو آج سے 15 سال پیچھے چلی جاؤں یا آج سے 25 سال پیچھے چلے جاؤں, جب میں نے پڑھا تو مجھے بھی سیم رزسٹنس ملی, بٹ میں نے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے یہ, اور مجھے کرنا ہے. اور الحمدللہ اب جب آپ اپنی انٹرسٹ کی چیز کرتے ہیں, اپنی انٹرسٹ کی فیلڈ میں جاتے ہیں, تو آپ پھر دل و جان سے لگ جاتے ہیں. بالکل اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. اچھا نبیلہ, آپ نے ایک بات کہی کہ پاگل سمجھا جاتا ہے. آج کل کے یہاں پر جو ڈس آرڈرز آ رہے ہیں, مردوں میں آ رہے ہیں, عورتوں میں آ رہے ہیں, تو اس کو بس ایک نام دے دیا جاتا ہے کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے, یہ سائیکو ہو گیا ہے. تو اس کو آپ تھوڑا ایلیبوریٹ کریں کہ وہ پاگل نہیں ہوتا. یہاں پر ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں, ڈفرینٹ ڈس آرڈرز ہیں جن کے الگ الگ نام ہیں. تو بیسیکلی ہمارے سوسائٹی میں ابھی تک سائیکالوجی یا سائیکالوجیکل پیشنٹ بیچارے ایک سٹگما ہے. سائیکالوجسٹ کے پاس جانا, لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا میں پاگل ہوں, کیا مجھے عقل نہیں ہے. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ جو ہوتا ہے وہ تو آپ کی گرومنگ پہ ورک کر رہا ہے, وہ آپ کے تھاٹ پروسیس پہ ورک کر رہا ہے, وہ آپ کے اندر ایک نئی سوچ, ایک نئی چیز ڈال رہا ہے. سو اس کے پاس جانا زیادہ اہم ہے. آپ کا ایکسپیرینس ہے؟ میرا سر 15 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے سائیکالوجی میں. میرے بارے میں کچھ بتائیں. ہماری یہ جو عمارہ صدیق بیٹھی ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. کیا آپ کہتے ہیں نا, جب ہم اینڈ میں پوچھتے ہیں کنکلوژن ہوتا ہے, کیا پایا کیا کھویا؟ اچھا, یہ ایک بہت زبردست آپ نے کوشچن کیا سر, میں اس کا آنسر ضرور دوں گی. دراصل ہم جہاں بھی سائیکالوجسٹ کہتے ہیں آپ نے پڑھا, میں کیسا ہوں, میرا دماغ پڑھ کے بتایا میں کیا سوچ رہا ہوں. وی آر سائیکالوجسٹ, وی آر ناٹ نجومیز. سائیکالوجسٹ دیکھیں, جیسے آپ ایک جنرل فزیشین کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ہارٹ پیشنٹ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, تو وہ آپ کو ڈفرینٹ سرٹن ٹیسٹ دیتا ہے جو آپ کرواتے ہیں, پھر اس کو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ جب فلاں جگہ فلاں ایشو ہے, پھر اکارڈنگلی وہ ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں. سائیکالوجسٹ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ پوری ایک اسسمنٹ ہوتی ہے, پوری آپ کی ہسٹری لیتا ہے, آپ کی لائف کے بارے میں جانتا ہے, تب آپ کی رائے دیتا ہے کہاں فکس ہے, کہاں سے کون سی چیز, اینگر اگر ہے, اینگر ایشو, تو وہ کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے, کیوں سٹارٹ ہو رہا ہے, اس کا ٹریگرنگ پوائنٹ کیا ہے. تو پھر سائیکالوجسٹ سلولی گریجولی اس پہ ورک کرنا سٹارٹ کرتا ہے. آپ کو کوپریٹ کرتے ہیں, بتاتے ہیں اپنے بارے میں؟ ہاں جی بالکل. پیشنٹ بہت زیادہ جن کو اویئرنیس ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کوپریٹیو ہوتے ہیں. میں ایک بات کرتا ہوں اکثر, جیسے کوئی بھی مشورہ لینے آتا ہے یا کوئی پریشان ہوتا ہے, تو میں اس کو کہتا ہوں پہلے تو جو کہو گے سچ کہو گے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہو گے. جی بالکل. پہلے تو یہ سمجھ لو کہ, اور اگر تم سچ بتاؤ گے تو میں تمہارا جلدی مسئلہ حل کر دوں گا. لیکن اگر تم ایک ڈاکٹر سے, ایک وکیل سے, ایک میڈیا پرسن سے چھپاؤ گے تو وہ تمہیں نہیں بتا پائے گا. ایسا ہی. تو بہت سارے لوگ کہیں چھپا رہے ہوتے ہیں کچھ چیزیں, کچھ راز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یار چھوڑو, یہ ڈاکٹر پھر سب کو بتائے گا, یا یہ ساجد سب کو بتائے گا. تو کیسے نکلواتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جو سائیکالوجسٹ کا ایک پروفیشن ہے یہ تو ٹوٹلی کانفیڈینشیل ہوتا ہے. آپ پراپر ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو ان سے بات ڈسکس کی وہ کبھی کہیں جا نہیں سکتی. یہ تو فرسٹ اسٹیپ ہے, کانفیڈینشیلٹی از اے فرسٹ اسٹیپ. اس کے بعد پھر ایشوز آتے ہیں. فار ایگزامپل کچھ آپ نے جیسے ایک بہت اچھی پہلے بات کی تھی کہ ہم لوگ باہر تو بہت اچھا دکھاتے ہیں, لیکن انڈر دا کارپیٹ جو چیزیں ہیں وہ تو ہم ان کو ہاتھ بھی لگانا نہیں چاہتے. اب وہ جو اسمیل, میں نے پوچھا تھا ایک سوال آپ سے, میں نے کہا آپ یہاں اچھی باتیں کر رہی ہیں اور آپ کے ہسبینڈ, آپ کے فیملی کے لوگ بولیں گے کتنا مارتی ہے, وہاں بیٹھ کے دیکھو کیا بول رہی ہے نا. تو دیکھیں وہ جو ایک دیسی ماں ہر جگہ ہوتی ہے, جب آپ کہتے ہیں کہ یہ کیوں کر دیا, اور سم ٹائم اٹس ویری نیسیسری ٹو کال دیم کہ نو, ناٹ اگین. لیکن اس کے لیے ایج کیا ہے کہ ہم جب اس طرح کے آرڈرز اپنے بچوں کو دیتے ہیں, وہ ہم دیکھیں تو وہ آرڈر اوبے کرنے کی صلاحیت اس میں ہے.
एडोलेसेंट एज हम इसको कहते हैं। एडोलेसेंट एज हमारी स्टार्ट होती है 11 के बाद, जब हम क्लियर बाउंड्रीज एंड लिमिटेशन बच्चों को बताना स्टार्ट कर देते हैं, देखो बेटा यहाँ तक बाउंड्री है, यू हैव टू फॉलो दिस, इससे आगे आप आएंगे तो डेफिनेटली आपको हमसे कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। ये बहुत लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल दिया बच्चे को तो आप उसकी बाउंड्री बता रहे बेटा 2 आवर्स यू कैन यूज इट, उसके बाद आप नहीं ले सकते। आप बाहर खेलने जा रहे हैं, आते हैं इस पे आते हैं देखिए ना, फिर हम वहीं आ गए। तालीम कहाँ से हासिल किया आपने? सर मैंने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर किया, फिर इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी से मैंने अपना डिप्लोमा किया, PMDCP कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेट किए जो कि CPPD स्कूल ऑफ लंदन से किए हैं। अपनी सर्विसेज कहाँ पे दे चुकी हैं और कहाँ दे रही हैं? सर मैं डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस में एज आ एजुकेशनल कंसल्टेंट वर्क करती हूँ, स्टूडेंट काउंसलर, टीचर ट्रेनर, और उसके अलावा मेरे अपनी क्लिनिक है, मैं अपना क्लिनिक भी चलाती हूँ जिसमें अपने प्राइवेट क्लाइंट्स को मैं देखती हूँ। एडिक्शन में मैंने बहुत काम किया, 6 ईयर मैंने आते हैं ना, ब्रेक पे देखिए इतना तजुर्बा लेके यहाँ पे मेहमान बैठते हैं, हम परेशान हो जाते हैं यार, हम इनसे क्या पूछें, कहाँ से शुरू करें। ये बड़ा हमारे लिए चैलेंजिंग है। आपने कहा मैं टीचर ट्रेनर भी हूँ, तो टीचर को क्या ट्रेन करती हैं आप? टीचर्स को बेसिक हम यही ट्रेन करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं जो बड़े अपने बिहेवियर्स को, जैसे ट्रबल शूटर स्टूडेंट्स कहते हैं हम क्लास में, हमने उनको कैसे डील करना है ताकि वो स्टडीज़ की तरफ आएँ। बच्चे के चाहते हैं कि टीचर पढ़ाए ना बिल्कुल, तो उसको किस तरह स्टडीज़ की तरफ लेकर आएँ। एक बच्चा जो चोरी कर रहा है क्लास में, हमने उसको किस तरह ग्रूम करना है कि उसे अपने आदत से निकल के आए। स्लो लर्निंग आज तक हमारे बहुत ज़्यादा। अच्छा, एक सवाल है, पता नहीं अब मैं सही कर रहा हूँ गलत, क्योंकि मैं तो हर तरह के सवालात करता हूँ। हमारे टीचर ऐसे भी थे, मैं अपनी बात करूँ, हम ज़्यादा पुराने नहीं हैं, मतलब 90s एंड 2010, 14, 15 तक हमने पढ़ा है, ठीक है। कुछ टीचर ऐसे भी थे, सब नहीं कुछ। हम जब स्कूल में थे, कॉलेज में, कहते थे इधर ले आओ कॉपी, बुक इधर ले आओ बुक। इवन निशान लगा के दिए, ये सवाल लिखें और कल मैं आपकी कॉपी चेक करूँगा, आप खड़े हो जाएं, आप रीडिंग करें। अच्छा, बच्चे ने रीडिंग कर दी, बाय बाय, चले गए। तो भाई आपने क्या किया? जी आपने वही तो मैं, हमारी पहले भी बात हो रही थी कि आजकल का हमारा टीचर भी है। क्या ये टीचर आज भी हैं? ये टीचर आज ज्यादा है। अच्छा, ओके, बताएं। टीचर आज ज्यादा है। मैं बड़ा इख्तिलाफ रखता हूँ ऐसे टीचरों के। मैं उनको कहता हूँ जी तुसी इत्थे की लेना है फिर? जी, मतलब आप आए, आके आप कुर्सी पर बैठे, अपने घर का स्ट्रेस भी बच्चों पर आपने उतारा, उनको आपने भोंडे लेक्चर भी दिए, और फिर आपने उनको निशान पर, और निशान भी कुछ खुद नहीं लगा दे। ओए मॉनिटर इधर आओ, इनको निशान लगा के दो, इनको निशान लगा के दो। सो आजकल ये टीचर्स ज्यादा हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं ना कि एकेडमिक भी बच्चा पीछे हमारा सफ़र कर रहा है, उसकी हैबिट्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर जनरेटिव फ्रस्ट्रेशन भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ रही क्लास में। सो जिसकी वजह से आजकल ऐसे टीचर्स है, वो अज्यूम करता है हमारा टीचर कि जब बच्चा घर से ही आए तो आधे से ज़्यादा तो पढ़ा लिखा होगा, उसको राइटिंग भी आती हो, हालांकि उसकी मोटर स्किल्स मैं रोकूंगा आपको क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना। हमने आज टीचर्स को, उन टीचर्स को आड़े हाथों लेना है कि जो अपने फ़र्ज शनासी से भाग रहे हैं, और टीचर्स के पास तो बच्चा 3-4 घंटे होता है, माँ बाप के पास तो सारा दिन होता है, लेकिन फिर भी वो उस बच्चे को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो टीचर इन्वर्टेड कॉमास में जो हलाल नहीं कर रहे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आता है। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे थे हम कि एक अच्छा टीचर होने के लिए क्या क्या आपके पास होना चाहिए, आपके अपेरेंट्स कैसी होनी चाहिए, आपकी वेयरिंग कैसी होनी चाहिए, आपके बोलने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए। इन सब चीज़ों को थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड पर ना। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है लॉयल्टी आपके स्टूडेंट के साथ।
کیونکہ ہر چیز مجھے برداشت ہے. اگر آپ میری بات کریں اور میں جیسے کروڑوں اربوں لوگ ہوں گے, لیکن کسی کے فیوچر کے ساتھ نہ کھیلیں یار, کسی کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلیں. آپ کو اگر کوئی کسی سبجیکٹ میں ایکسپرٹیز نہیں ہے تو آپ اس سبجیکٹ کو نہ پڑھائیں. اگر مجھے پاکستان افیئرس, پاکستان اسٹڈیز میں اچھی گرپ ہے, اور وہ میں نہیں کہتا, لوگ کہتے ہیں, اور میں وہ کہتے ہیں نا یہ منجھا ہوا ہے, اس سبجیکٹ کا کھلاڑی ہے, تو آپ پڑھیں. وہ مجھے میتھمیٹکس نہیں آتی, بس گزارا ہے, تو بھائی گزارا ہے نا, تو تم نہیں پڑھاؤ. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ خود گزارا ہو, تو آپ وہ سبجیکٹ کیسے پڑھا سکتے ہیں؟ تو ایسا ظلم نہ کریں. اور پھر جب آپ بچے کے پاس جاتے ہیں نا, کتنی دیر کا پیریڈ ہوتا ہے, آپ 35 منٹ 40 منٹ 30 منٹ, وہ آپ وہاں بیٹھ کے اسٹے کرتے ہیں اور بچوں کو کہتے ہیں یہ آپ نشان لگانا بیٹا, ریڈنگ کرنا. بچے نے ریڈنگ کی, آپ چلے گئے. آپ نے ویلیو ایڈ کیا کی؟ معذرت کے ساتھ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. اور اگر دیکھا جائے تو ہماری سوسائٹی کا بھی اس میں بہت بڑا رول ہے. اتنی کون سی ٹیچنگ انسٹیٹیوشن ہے جہاں پر ان کو تربیت کی جا رہی ہے, یہاں پر ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. ہاں, تو اس پہ بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اور نبیلہ خود ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے اس طرح کوئی ڈنڈی ماری بچوں کی زندگی میں کہ آپ گئی کلاس میں, آج سر میں درد ہے, آج میاں سے پھڈا بھی ہو گیا ہے, آج نہیں پڑھانا, چلیں آج نہ ٹیچروں کو کوئی اچھا سمجھانا ہے, بس ٹھیک ہے آج ٹائم پاس کرنا؟ نہیں, میری دراصل میں ٹیچر تو نہیں ہوں. سو جو ہماری ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے, جب آپ کے سامنے اتنا پڑھا لکھا آڈینس ملے تو پھر آپ اس طرح ڈنڈی نہیں مار سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 100% دینا ہے, اور وہاں سے کوسچن بھی بہت زیادہ ریز ہونے, اور اس طرح کیونکہ ٹاپکس اس طرح کے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے آڑا ہے تھوڑی؟ بہت دفعہ میں نے جیسے کہا کہ یہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں آئی بڑی سائیکالوجسٹ, ہمیں آپ سے زیادہ پتہ ہے. سو بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے سم ٹائم کہ وہ ڈس ایگری کرتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے, ہم جو بات کر رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اکارڈنگ ٹو ایج بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹیچر نے اکارڈنگ ٹو ایج کس طرح بچے کو اسٹڈیز کی طرف, گرومنگ کی طرف, پرسنالٹی کی طرف لے کر آنا ہے. آپ سے بڑی عمر کی خواتین, بڑی عمر کے مرد بھی ہوتے ہوں گے. جی بالکل. تو وہ تنگ کرتے تھے یا کرتے ہیں سم ٹائم اور سم ٹائم نو. میں نے فیس کیا تھا, جب میں آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی ہم بھی جب جاتے ہیں کسی بتانے, تو وہاں پہ جو بڑی ایج کے لوگ ہوتے ہیں یا ہم سے بڑی عمر کی خواتین, تو وہ پھر کوشش کرتی ہیں ہمیں انٹرپٹ کریں. جی آپ کے ساتھ کوئی ایسا کوئی شیئر کرے نا ہمارے ساتھ, کسی نے کوئی ڈسہارڈ کیا ہو؟ ایسا کوئی خاص تو نہیں, لیکن زیادہ تر جیسے ہم ٹیچرس کو جاتے ہیں, ٹیچرس ٹریننگ, وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے. میرے خیال میں کچھ کورس میں کچھ ایڈ ہے ان کے بی ایڈ کے دوران کچھ ایسا, تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے بھی سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے, ہمیں سائیکالوجی بچے کی آتی ہے. حالانکہ وہ سائیکالوجی نہیں آتی, وہ ان کے ججمنٹ ہوتی ہے بچے کے حوالے سے. کلاس میں کسی بچے نے آج ریڈنگ نہیں کی تو اس کو ریڈنگ آتی ہی نہیں ہے, یہ آپ کی ججمنٹ ہے, یہ آپ کی سائیکالوجی نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک سوال, جی جی, یہ تو پڑھے گا ہی نہیں کبھی, یہ تو پڑھے گا ہی نہیں, اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اچھا, میں نا ایسے بچوں کو پڑھاتا ہوں جن کو پڑھنے میں انٹرسٹ ہو. یہ ٹیچرز کی متس بتا رہا ہوں, یہ ٹیچرز کی تھاٹس بتا رہا ہوں. تو بھائی تو پھر آپ کا کیا فائدہ؟ آپ ان کو پڑھا کے بتائیں نا جن کو پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں ہے. جو پڑھنے والا بچہ ہے وہ تو کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ لے گا. آپ کا اصل کام وہ ہے کہ آپ کے پاس جو کلاس میں جو بچہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا, وہ کتاب ہی کھولنا نہیں چاہتا, آپ نے اس سے کتاب کھلوانی ہے, آپ نے اس کو پڑھوانا ہے. یہ ایک بیسک ورک ہوتا ہے اصل میں ہوتا ہے کہ آپ کو اس بچے کا پہلے مائنڈ سیٹ کرنا پڑتا ہے, آپ نے اس کے انٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. یہاں پر اس دن ہمارے ساتھ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ان سے پوچھیں کہ آپ گیمنگ کون سی چل رہی ہے, اس پہ لیول کون سا چل رہا ہے, پھر آپ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کرتے کرتے اپنے اصلی مدے پر آئیں. اچھا نبیلہ, اور ہمیں بتائیے گا, آپ کے آج کل کلینک میں بہت زیادہ جو ہے وہ کپل تھراپسٹ بھی آتے ہوں گے, کیونکہ آج کل کے دور کی بڑی ضرورت ہو گئی ہے. بچے جو ہیں وہ کالج اور یونیورسٹیز میں شادی کر لیتے ہیں, اور پیرنٹس کچھ راضی ہوتے ہیں اور کچھ کے راضی نہیں ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ جب شادی کے بعد, اچھا پہلے تو بڑا چارمنگ لگ رہا ہوتا ہے ریلیشن میاں بیوی کا, بعد میں جب شادی ہو جاتی ہے تو ساری جو ہے حقیقت سامنے آتی ہے. وہی جو وائف جس کو آپ بڑے پیار سے, بڑے مان سے, بڑے خواب دکھا کر, بڑے چاند تاروں کی باتیں, اور یہ جو جہاز چل رہا ہے یہ میرے پاپا کا ہے نا, اس طرح کی باتیں کر کے پھر آپ نکاح کرتے ہیں, کورٹ میرجز کرتے ہیں, پھر اس کو ایک الگ آپ گھر دلاتے ہیں. جب وہ خاتون اس گھر میں آتی ہے وہ کہتی ہے گھر تو وہ ابھی آ رہے پیسے, ابھی صبر کرو. پھر کچھ عرصے بعد وہی خاتون اس صاحب کو زہر لگ رہی ہوتی ہے, اور خاتون کو وہ صاحب بڑا زہر لگ رہا ہوتا ہے. کیا ہوگا؟
کیونکہ آج کل جو زیادہ تر ریلیشن شپ ہے وہ یا تو سوشل میڈیا پہ یا تو موبائل فون پر ہیں. اور موبائل فون پہ کنیکشن کیا ہے, آپ کی ایموجیز, ہم لو, کس نے آپ کو ریل سینڈ کی ہے تو ہم نے ایک ایموجی بنا کے ہم نے دل بھیج دیا, تو ہم سمجھتے ہیں شاید ریئل لائف میں بھی یہی ہے. اچھا پھر وہ میں چونکہ ایک چیز ایڈ کروں, میں کہیں بیٹھا تھا تو وہ ایک میرے دوست جو ہے اپنے سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کو دیکھ رہے تھے, تو وہ یوں کر رہے ہیں 2 3, میں نے کہا کیا کر رہے ہو, لائکس گن رہے ہو کیا؟ کہہ رہے نہیں, میں دل گن رہا ہوں کہ مجھے کتنے لوگوں نے کتنے دل بھیجے, تو میرے لیے بڑا ہی اچھا. میں نے کہا اچھا, مردوں کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو ایک عورت ہنس کر بھی دیکھ لینا تو اگلے دن وہ اپنے بال رنگوا لیتے ہیں, اپنا ہیئر ڈائی کر لیتے ہیں. تو اب جب ان کو کوئی عورت دل بنا کر بھیج رہی ہے پھر تو وہ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے. تو وہ پتہ نہیں. اچھا کچھ بتایا نا, اچھا وہ ایسے دل مردوں کو بھیجنے والے کا قصور ہے یا وہ جس نے محسوس کیا کہ یہ سب دیز آر دا امپورٹنٹ پرسنس کہ انہوں نے مجھے دل بھیجے, تو یہ بڑے اچھے لوگ ہیں, ان سے میرا اچھا مراسم ہے. اچھا اس میں میل ہیں, فیمیلز ہیں, پھر وہ دیکھے اچھا اس میں لڑکیاں کتنی ہیں. ایسا ہی دیکھیں, اس سب میں کمیونیکیشن آپ کے بیریئرس ہیں. اب جیسے آپ میاں بیوی کو بھی دیکھ لیں گے, ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کو ریلز ہی بھیجے جا رہے ہیں, ایکسپریشن نہیں ہے, وربل کمیونیکیشن نہیں ہے. اب جب کپل بنتا ہے نا, کپل کا مطلب ہے کہ بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا, کیونکہ لائف جب آپ زندگی تو ایک عام سی چیز تو نہیں ہے نا کہ ہم نے صبح اٹھ کے چائے پی لی تو زندگی گزر جائے گی, یا وہ جو تارے ستارے زمین پر آ کے ہمارے لیے کچھ کر دیں گے, کرنا تو ہم نے صبح. وہ جب ایک ریئل لائف میں آتے ہیں, وہ جب آتی ہے کمیونیکیشن, اور کمیونیکیشن بیریئرز جہاں پیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے دونوں کا بونڈ بہت زیادہ پرابلم میں آتا ہے. کمیونیکیشن بیریئر بھی ہے, اور یہاں پر بہت سارے جو ہے ایک بیسک چیزیں ہوتی ہیں. لڑکا فائنینشلی سٹیبل نہیں ہوتا ہے, نہ وہ میچور ہوتا ہے, دونوں طرف سے میچورٹی نہیں ہوتی ہے. آج کل ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہمارا جو میل فگر ہے یا لڑکے وہ اممیچور زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو فیمیلز. آج کل کپل ایشو اس لیے زیادہ ریز ہو رہے ہیں کہ آج ایک لڑکی زیادہ پڑھی لکھی ہے, وہ زیادہ ایمبیشیس ہے, وہ ورک کرنا چاہتی ہے, اس کے پاس بہت سارے گولز ہیں, لیکن جو ہمارا میل فگر ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ جو چل رہا ہے وہ چلتا رہے, لیک کر رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کی پرسنالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا. اس وجہ سے بہت سارے ایشوز اس وجہ سے بھی. اور پھر وہ یہ ہے کہ لڑکی یہ سوچتی ہے میرے پاس تو اس سے بیٹر آپشن ہے, تو ٹھیک ہے میں تو اس کو چھوڑتی ہوں اور میں تو آگے بڑھ جاتی ہوں, جس وجہ سے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ ایک ڈائیورس ریشو بہت زیادہ ہوتا ہے. میں نے ایک تحقیقی رپورٹ اسٹڈی کرا تھا کراچی شہر کی, جی, ڈیلی کی بنیاد پر 30 سے 35 خلا ڈیلی. اچھا ڈیلی یہ ہے, مہینے اور سال کے دیکھیں, یہ تو ایک شہر کی بات ہے, اور شاید یہ وہ ہے کہ جو سامنے آئے, بہت سارے ایسے جو بھی سامنے نہیں آتے. یہ شادیاں سکسیس کیوں نہیں ہو رہی؟ اس وجہ سے بھی نہیں ہو رہی. دیکھیں ہم ملٹیپل رول میں ہیں. اب جیسے اب ایک عورت ہے اس کے بھی ملٹیپل رول ہیں. زیادہ تر ریزن اس میں یہ بھی ہے کہ ہم جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. اب جوائنٹ فیملی سسٹم آپ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتا شادی کے بعد, وہ آپ کو اوور برڈن ہی کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ہمارے مذہب میں بھی جوائنٹ فیملی سسٹم کو کبھی سپورٹ نہیں کیا گیا, اور اس پہ ایک پھر کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ڈیورس ریٹ بڑھتا ہے. لڑکے کی کہ وہ ممی ڈیڈی ہیں, آج کل یہ بہت بڑا رجحان ہے کہ وہ اپنی بات اپنی بیوی سے ڈسکس نہیں کر رہے ہیں, وہ جا کے اپنی امی سے پوچھ رہے ہیں, اپنے کسی سسٹر کو انوالو کریں. جب تھرڈ پرسن کسی بھی ریلیشن شپ میں آئے گا, وہ چاہے میاں بیوی کا ہے, ماں بیٹے کا ہے, ماں باپ کا ہے, اس میں وہ جو کمیونیکیشن جب تھرڈ پرسن آ کے کرے گا تو وہ ایک کیوس ضرور پیدا ہو جاتا ہے. میں مجھے ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. وقفے کے بعد خوش آمدید, اور امید ہے کہ جس اسپیڈ سے ہم شو کو لے کر جا رہے ہیں, متعدد ٹاپکس کو ہم نے چھیڑ دیا. خواہ وہ نبیلہ کے پروفائل میں ہے نہیں, لیکن وہ بھی یہ کوشش کر رہی ہیں ہماری مہمان کہ میکسیمم جواب اور میکسیمم انفارمیشن آپ تک پہنچائی جائے. ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم چل رہے تھے کہ جب
ہمارے یہاں ازدواجی لائف میں 2 لوگ بندھ جاتے ہیں پھر وہ چلتی نہیں ہے اتنا آج کل ناؤ ڈیز. اچھا ہماری جو امیاں ہیں وہ زبردست, اگر ان سے آپ مائک لے کر جائے پوچھیں تو بولیں گی ہمارے یہاں کوئی شادر اور نادر کوئی شادی نہیں چلتی تھی. ہمارے یہاں تو سب چلتا تھا. کیا سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس میں خاتون کا کردار ہے یا کہ مرد کا؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. کس کا زیادہ کردار ہے نبیلہ؟ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ اس وقت دونوں کا ہے. اچھا دونوں کا ہے. دیکھیں آج پہلے دور میں کیا تھا کہ جو ہماری مدرس تھی وہ گھر پہ تھیں, ابو جاتے تھے باہر, وہ کما کے لاتے تو وہ رول ڈیفائن تھے. اب دونوں جو میاں بیوی وہ باہر جاتے ہیں, کماتے, ڈیفیکلٹیز کو فیس کرتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, پھر گھر کی ذمہ داریوں کو نبھاتے. تو وہاں میں ایک کال لے لوں, ایک کال پہ میں جوائن کیا جی میاں خرم صاحب نے, آپ سینٹرل مرکزی کوآرڈینیٹر ہیں پی ایم سی کے. میاں صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں. جی بہت شکریہ ساجد بھائی. میاں صاحب پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف ہمارے سر کا تاج فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ اگر ہم پہ پہل کریں گے ایسا جواب دیں گے کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ نقصان کریں گے ہم. کیسے دیکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو؟ دیکھیں جی, یہ میں سمجھتا ہوں 25 کروڑ عوام کی ترجمانی اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری سپہ سالار پر ہے. اور سپہ سالار کا یہ بیان جو ہے خالی بیان نہیں بلکہ 25 کروڑ عوام کے دلوں کی ترجمانی ہے. افغانستان نے جو جارحیت کا انداز اپنایا پاکستان کے ساتھ, 40 سالوں سے ہم ان کی مہمان نوازی کر رہے تھے, ان کو پال رہے تھے اور اپنا ریونیو ان کے حوالے کر رہے تھے. لیکن 40 سال بعد جب ان کو یہاں سے نکالنے کی باتیں شروع کی گئی تو فتنہ خوارج جو کیونکہ سپانسرڈ ہے انڈیا سے, تو وہیں ان کی گود میں جا کے بیٹھ کر پاکستان مخالف انہوں نے کہانیاں شروع کر دی. یہ کہانیاں مزید نہیں چل سکیں گی اس وقت الحمدللہ, چاہے افواج پاکستان ہو یا جتنی بھی ہماری سٹیک ہولڈرز ہیں, تمام اس وقت ایک پیج پہ ہیں. اور ایک پیج پہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ 25 کروڑ عوام ان کو منہ توڑ جواب دیں گے اور اپنے سپہ سالار کے ساتھ شانہ پہ شانہ کھڑے ہیں. افواج پاکستان نے ہمیشہ پاکستان کی سرحدوں کی اندرونی اور بیرونی جتنی بھی پاکستان مخالف سازشیں ہیں ان کا کلا کما کیا ہے. چاہے کوئی بھی ہم پہ پاکستان پہ ڈیزاسٹر آئے, سونامی آئے یا کوئی بھی اس طرح کے واقعات آئیں, جیسے آپ کو 2005 کا زلزلہ یاد ہوگا یا ابھی ریسنٹلی جو ہمیں جو نا آبی جارحیت کا سامنا کرنا پڑا, تو افواج پاکستان نے بڑا دیدہ دلیری کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ہینڈل کیا. اور اس کی پوری جو ہے کریڈٹ جو ہے وہ سپہ سالار جناب سید عاصم منیر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. اچھا میاں صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت, اس میں امپورٹنٹ جو ایک امپورٹنٹ کہیں یا یہ کہیں کہ خطرناک صورتحال جو ہے وہ پیدا یہ ہو رہی ہے کہ سی ایم کے پی کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم آپریشن کے خلاف ہیں. جی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ڈائلاگ ہی بہتر عمل ہے یا کہ مجھے چونکہ اگر ہم تو کہتے ہیں نا اس لیول پر نہیں بیٹھے جس لیول پر چیف بیٹھے ہیں یا جو وہ چیزیں فیس کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ ہم سے پوچھے تو اگر ہمیں کوئی پتھر مارے گا تو ہم کوشش کریں گے اس کو اینٹ ماریں, ہے نا. اگر کوئی ہم پر ہمیں کوئی پھول دے گا تو ہم اس کو بڑا گلدستہ دیں گے, ہے نا. تو پھر یہ کے پی کے کی گورنمنٹ کیوں کہہ رہی ہے آئیں بیٹھے باتیں کریں؟ اصل میں دیکھیں ہم کبھی بھی جنگ کے وہ جو ہے نا حمایتی نہیں ہے, لیکن اگر آپ پہ زبردستی کوئی جنگ تھوپ دی جائے اور آپ پہ مسلسل آپ کی عام سویلین کو ٹارگٹ بنایا جائے, نہتے پاکستانیوں پر ظلم ڈھائے جائیں, تو پاکستان تحریک انصاف کا ایک چھوٹا سا ادنا سا وہ دعوے دار وہ یہ کہے کہ ہم ڈائیلاگ سے اس مسئلے کا حل نکالیں گے, تو یہ ناممکن ہے. دیکھیں ابھی ان کو ان سیاسی اصولوں کا, ان بنیادی چیزوں کا ادراک نہیں ہے. ابھی تک انہوں نے کوئی ایسی ہائی پروفائل میٹنگ اٹینڈ نہیں کی, بلکہ پروفائل میٹنگ اٹینڈ کرنے کی بجائے انہوں نے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا کہ جناب یہ ہمارا اسپیشل اسسٹنٹ ہے, یہ میٹنگ اٹینڈ کرے گا. اور ان کے لیے شاید جو ہے نا ان کے بانی تحریک انصاف کی جو ہے نا وہ باتیں زیادہ اہمیت کی حائل ہیں, لیکن پاکستان کو نہ بانی تحریک انصاف کی ضرورت ہے نہ ہی سہیل خان افریدی کی ضرورت ہے. پاکستان کو, اسلامی جمہوریہ پاکستان کو 25 کروڑ کو اپنی افواج پہ فخر ہے اور ان کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہے. اگر تحریک انصاف کہیں ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے
तो डायलॉग करे, हमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन सबसे पहले आप पाकिस्तान को देखें। पाकिस्तान रहेगा तो ये डायलॉग होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा तो ये डायलॉग प्रोग्रेस होगा। अगर आप अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ बैठना पसंद नहीं करते और आप चाहते हैं फितना ख्वारिज के साथ बैठा जाए, उनसे बातचीत की जाए, तो ये दोगली पॉलिसी अब नहीं चलेगी। तहरीक इंसाफ का मंजन मेरा ख्याल है खत्म हो चुका है और इनको ये आखिरी टर्न्योर मिला है तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा में, और इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की अवाम, गजूर अवाम जो है, इनको किक आउट कर देगी। किक आउट कर देगी। ये मियां साहब मेरा ये भी सवाल ले लें कि बानी पीटीआई कहते हैं कि मुझे पेरोल पे रिहा करें, और फिर उनकी गवर्नमेंट केपी के वो भी बातों की कहती है कि डायलॉग करें उन ये जो फितना अल ख्वारिज हैं इनसे, जिनसे हम बात करना नहीं चाहते, ये सिर्फ गोली की बात ही समझते हैं। दूसरा मुझे ये बताइएगा, ये जो सुहेल अफरीदी साहब हैं, इन पर विफाकी वज़रा ने जब ये हलफ ले रहे थे बड़ी क्रिटिसाइज़ किया कि ये तालिबान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, ये उस माइंड सेट का आदमी है। और फिर अब खबरें यहाँ तक गर्दिश कर रही हैं, हमारे ज़राए बता रहे कि वेरी सून नवंबर दिसंबर में इस्लामाबाद पर यलगार होनी है। तो क्या हम मुतहम्मिल हैं इस जत्थों की सियासत की? देखिए जी, जहां तक इस्लामाबाद पे यलगार की बात है, तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आखिरी वो गलती होगी कि जिसके बाद इनका कला कमा कर दिया जाएगा। और जो इसके हमायती हैं, ये जो फितना ख्वारिज या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्रो तालिबानाइजेशन के जो लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है और हमने इसको महफूज बनाना है। दुनिया में इस वक्त अगर आप देखें तो सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ दफाई मुआहदे कर चुका है। और मैंने शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तान की सिपा सलार जो है वो बेहतरीन अंदाज में वो एग्रीमेंट्स और वो सारे दफाई मामला कर चुके हैं। और इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान की अफवाज को एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है। हमने उस 100 करोड़ अवाम को धूल चटाई जो ये दावा करती थी कि हम पाकिस्तान से कई गुना बड़े हैं। तो जब इंडिया को हमने धूल चटा दी, इंडिया को हमने बता दिया आप ये झूठ की सियासत आपकी नहीं चलेगी, तो ये तहरीक इंसाफ के जो प्रो तालिबानाइजेशन लोग हैं, ये कितनी देर तक इस झूठ का जो है ना वो सहारा ले सकेंगे? ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है। और अफवाज पाकिस्तान जाग रही है, रियासत जो है वो कभी भी इन चीजों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। सुहेल खां अफरीदी आए या सुहेल खां अफरीदी की जगह कोई और उनका ओपनिंग बैट्समैन आए। और ये भी आपको बता दूं कि ये खबरें अब गर्दिश कर रही हैं कि ये इमरान खान या तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा नहीं, बल्कि ये उसका नुमाइंदा है जो इस वक्त खुद मंजर आम से गायब है। तो बात अगर की जाए सिर्फ और सिर्फ KPK की, उसका नाम ही बता दें हमारा मियां साहब, कौन मंजर आम से गायब है? सर आप भी जानते हैं कि वो एक टाइम से जो है ना, वो जब से ये तहरीक इंसाफ ने ये इंतशारी सियासत शुरू की है, मुराद सईद, तो बिल्कुल मुराद सईद की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बैकफुट पे बैठ के पाकिस्तान। अच्छा, वैसे वो है कहाँ? मौसूफ जमीन खा गई, आसमां पे चले गए, किधर है वो? तो बिल्कुल लापता है। देखें, जो जहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, जहाँ पे आप देखें लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं, वो वहीं पुनः गजीन होते हैं। कहीं वो उस पार तो नहीं चले गए? जी, मेरा ख्याल है कि जो 40 लाख पनाह गजीनों को हमने यहाँ पनाह दी, तो उन 40 लाख पनाह गजीनों के एवज उन्होंने हमारा एक वो बंदा जो हमारे खिलाफ साजिशें करता है, उसको उन्होंने शायद पनाह दी हुई है। मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन ये मुझे जरूर अंदाजा है कि आप किसी के लिए तब इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं जब आप उनके लिए कुछ काम कर रहे हो या उन लोगों के लिए कुछ आप जो है ना वो अहमियत के हामिल हो। अगर आप देखें, अफगानिस्तान जो है कभी भी पाकिस्तान की कौम के हक में नहीं रहा। ये मुसलमानों की जंग नहीं है, बल्कि ये फितना ख्वारिज स्पॉन्सर्ड, इंडिया रहा के स्पॉन्सर्ड ये जो है ना ये लोग हैं। और इनके खिलाफ हम 25 करोड़ मुतहिद है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की ज़ेरे क़यादत अफवाज पाकिस्तान और 25 करोड़ शाना बशाना खड़े हैं। क्या बात है जी, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत बोलते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त अभी खुर्रम साहब ने PMC का मौक़िफ़ दिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे भी नस के साथ
सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजे दिल से खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद और आखिरी सेगमेंट में हम आ चुके हैं। इख्तिताम के लिए हम उड़ान भरने वाले हैं और इस इख्तिताम में हम कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं और करेंगे जी, नबीला से बिल्कुल करेंगे। आपकी फेवरेट पर्सनालिटी? वन ऑफ माई टीचर, His name? हर नेम इज सरबत अख्तर अच्छा, एंड शी इज स्टिल विद मी और शी डिड बहुत ज़बरदस्त। किसी खातून ने कभी इंस्पायर किया? नहीं, कभी किसी खास- मर्द ने, किसी मर्द अब्बू ने, ने, हस्बैंड ने, भाई ने, कोई ऐसा मर्द, कोई ऐसा एक्टर या कमाल आदमी है? बहुत कम स्टडीज हमेशा रही, तो ये एक्टिंग की तरफ तो बहुत कोई फेवरेट सब्जेक्ट? यस, चाइल्ड साइकोलॉजी, आई लव फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी मुझे पढ़ने में बहुत मजा कोई आता फेवरेट आलम दीन? है। डॉक्टर इसरार अहमद, अच्छा। फेवरेट क्रिकेटर? इमरान खान। किसी एक फ़र्द के बारे में आप समझती हैं कि इसके बगैर मेरी ज़िंदगी नामुमकिन है? मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, डेफिनेटली आई एम एवरीथिंग फॉर देम। सो ठीक है। अच्छा, हैबिट्स क्या हैं आपकी? मुझे मूवीज बहुत पसंद है देखना। कोई एक अच्छा, फेवरेट कोई मूवी एक जो favorite बार बार देखने का दिल करे क्या मूवीज? कि यार ये मूवी ऐसी English है movie कि या इसको साल उर्दू बाद देखो भी movies? दिल चाहता है, चलो देख लेते हैं। पंजाबी मूवी है जी, एक, बताएं। इंडियन है, अंग्रेज, एंड दैट इज वेरी गुड मूवी। इसमें बहुत ज़बरदस्त सा लेसन है कि वो मुझे अच्छा, बहुत अमेरिकन अच्छी है। मूवीज़ हैं, उसमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी बड़े दिखाए जाते हैं, वो देखती हैं आप? क्योंकि जी, मुझे बिल्कुल, बहुत different- शौक है different देखने का। movies, yes, yes, yes। जी। अच्छा, कोई एक होता है ना कि जब इंसान किसी प्रॉब्लम में घिर जाता है, हमारी, और हम पाकिस्तान से ज़्यादा ही घिरते हैं प्रॉब्लम्स में, तो जब आदमी महसूस करता है यार अब तो कोई साथ ही नहीं देगा, अब तो गए, और ऐसे वक्त में कोई ऐसा बंदा साथ दे जाए, कोई मेल फीमेल, आप कहते हैं यार इससे तो ये उम्मीद ही नहीं थी, यार ये देखो अल्लाह ने कैसे इसको वसीला बनाया। क्योंकि अक्सर हम जो मदद लोगों की निजी लाइफ में करते हैं तो जी। उनसे हमें बुराई अक्सर मिलती है, हाँ। लेकिन अच्छाई कहीं और से मिल रही होती है। ऐसा कोई लम्हा है ज़िंदगी में? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली कुछ ऐसे लोगों से जिनसे सोचा ही नहीं था कि वो इतना कर सकते हैं हमारे हाँ। लिए, लेकिन जिसे प्रोफेशनल सपोर्ट कहते हैं। वन ऑफ माय फ्रेंड, उनके साथ मेरा और उनका फ्रेंडशिप 2010 से है। अच्छा, अभी भी- देयर फॉर मी व्हेनेवर। हस्बैंड कितनी सपोर्ट करते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये मैंने कोई एक 1100 में कोई एक केस देखा है जिसमें हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते अच्छा, हैं। इसमें क्या है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कपल्स में, कम्युनिकेशन। Communication, हमारे रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन गैप नहीं अच्छा, है। हमने हाँ। जब वैसे जब Express हाँ, ये his बात ठीक है। अच्छा, communication. मैं We क्योंकि express कहते हैं each ना other. हम दूसरों की क्या हाँ। वो दें, आपकी बता सकते हैं कि यार मैंने जब शादी की तो हम एक दूसरे को रील भेज रहे होते थे। और उनकी बात के अच्छा, कोई शेर लगा वो भेज दिया, हाँ। कोई शिकायत आई वो भेज दी और वो मुझे भेज रही है। हाँ। तो अब वो ख़त्म हो गया भेजना। अब हम इतने मतलब मिल घुल गए कि अब समझ आ जाता है इसको मतलब क्या ये चीज़ बुरी लग रही है। बुरी लग रही है, क्या अच्छी लग रही है, और बोल देना है जो कड़वी से कड़वी बात मुंह पे बोल खास तौर पे वो रील्स जिसमें बीवी के हकूक और वहाँ मर्द के हकूक हो। जी। ये रील्स खास तौर पे ये मियां बीवी एक reels दूसरे बहुत को ज़्यादा- भेज होते हैं हाँ, इस्लामिक। और वो जो बात मुस्लिम करते स्कॉलर्स बोल रहे जी, होते हैं जी, कि जी, आप बीवी को ऐसा होना हाँ, चाहिए, मर्द को ऐसा। हाँ। देखिए, एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए आपको एक्सप्रेसिव होना बहुत लाजमी है। बहुत समटाइम ज़रूरी यू है। हैव टू, आप गुस्से में भी है ना, अब बताएं सर, कि इस चीज ने तकलीफ दी मैं अब है। जो सवाल करूंगा पता नहीं अब बहुत सारे लोग ऐसे मुझसे नाराज होते हैं। शादी हो गई, हाँ, हमारी वालदा कहती थी कि जब बेटी की शादी कर दें तो जो बेटी वाले मतलब जैसे मैं जो बेटी रुखसत करते हैं वो बेटी के घर में इन्वॉल्वमेंट ना करें, बिल्कुल। ऐसा 100%। ये वालदा हमारी कहती थी। तो वो मैंने कहा इन्वॉल्वमेंट कैसे? कह रही वो इन्वॉल्वमेंट है कि तो बार बार आना जाना ना करें, बार बार कॉल्स ना करें,
बार बार उससे ये ना पूछे वहाँ क्या खाया क्या पिया, बिल्कुल वहाँ पे माहौल कैसा है, छोड़ दोनों को छोड़ दे, लड़के को भी छोड़ दे, लड़की को भी छोड़ दे। आप देखिए कि लड़के की तरफ से क्या आ रहा होता है, मेरी अम्मी ने तो बच्चे पैदा किए थे, वो सारे काम भी करती थी, ये आ रहे होते हैं जुमले सुनने को मिलते हैं। तो अब क्या वो माएँ आना खत्म हो गई हैं? हाँ। नहीं, वो माएँ अभी तक हैं। अच्छा। बहुत ज्यादा रिलेशनशिप में बिगाड़ का ये भी एक वजह है। माएँ कहती है कि ऐसे करो तो ऐसे होगा, ऐसे करो तो ऐसे होगा। हालांकि सिचुएशन, वो जो सिचुएशन है वो वही बंदा अंडरस्टैंड कर सकता है जो वहाँ मौजूद है। दोनों अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि माएँ अपनी एग्जाम्पल देती हैं। हाँ। वो माएँ, मेरे ख्याल में वो माएँ जो सारा दिन ड्रामा देखती हैं, उसमें साजिशें सीखती हैं, फिर वो आगे बताती हैं अपनी औलादों को। सो ये एक मैसेज है डेफिनेटली कि अगर आपने शादी कर दी, ज़ाहिर सी जब अपने बच्चे की शादी की तो वो बालिग है ना, समझदार है, उसको छोड़ दें। मैं तो कहती हूँ कि अपने बच्चों की शादी के बाद उनको 3-4 साल के लिए छोड़ दें, खुद हाथ पांव मारेंगे, वो बहुत सी चीजें लर्न करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, वो एक अच्छा एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनेगा। और अगर ये भी बहुत ज्यादा देखने में आया, अगर तो पसंद की शादी कर ली लड़के ने और कोई मामला खड़ा हो गया तो फिर कहते हैं देखा हमने कहा था इससे शादी नहीं करना, तो अब तुम्हें जजमेंटल। अब यहाँ पे हम चूंकि अब इख्तिताम की तरफ हम आते हैं ना, रिजल्ट पर, कंक्लूजन पर। जॉइंट फैमिली सिस्टम है हमारे यहाँ मोस्टली, और वो इसलिए भी है कि हमारे यहाँ पैसे की कमी कह लें या रिश्तों में मोहब्बत कह लें, बहुत सारे आप जावियों से इसको देख सकते हैं कि एक बेटा कहता है नहीं मैंने माँ के अलग नहीं रहना, हालांकि मेरे पास है, मुझे सरकारी घर मिला हुआ है, लेकिन वहाँ पे मैं तुम्हारे साथ, मेरी वालदा भी चलेगी साथ, मेरे बहन भाई भी साथ चलेंगे। तो लड़की की, लेकिन अक्सर फिर जो वाइफ है वो कहती है नहीं मैं इनकी खिदमत करने यहाँ नहीं आई। हालांकि वो अपने वहाँ छोड़ कर आ रही है अपने माँ बाप बहन भाई, वो भी एक फैमिली से ही आई है, लेकिन ये वाली फैमिली को वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, और फिर वो फैमिली भी बाज़ औक़ात उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा लगाई जाती फुलफिल हो सर, अगर हम देखें ना रिलेशनशिप इशू, जैसे कि आपने कहा कि इस पे हम इसके बारे में हमारे कुरान पाक में हर चीज़ बड़ी ओपनली बताई सूरह निसा में। देखिए जितनी इन्वॉल्वमेंट होगी ना दोनों फैमिलीज की तरफ से, देखिए औरत का कोई ये जिम्मेदारी तो डाली नहीं कि उसने धोकर पकाकर फैमिली वालों को या हस्बैंड की फैमिली वालों को किसी को देना, ये जिम्मेदारी तो मेरे ख्याल में मजहब ने नहीं दी। और हस्बैंड क्या बोलता है, आज कल आप एक ड्रामा देख रही होंगी, जमा तकसीम आ रहा है, उसमें मेरे साथ मेरे घर वालों को भी खुश रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। सर ये यही इश्यूज हैं। देखिए हस्बैंड एंड वाइफ, दो मियाँ बीवी जब शादी करते हैं तो वो दो अलग पोल एक जगह अगर रहते हैं ना, तो बीच में बहुत सारी शोर आता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। वो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के बजाय दूसरों को खुश करने में लग जाते हैं, दूसरों की चीजें लर्निंग लेने लग जाते हैं। सो हमारा मजहब जो कहता है ना, वो कहता है मियाँ बीवी जब क्यों कहते हैं कि एक दूसरे का लिबास है, वो इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहें, वो एक्सप्रेस करें, वो कम्युनिकेट करें अपने इश्यूज को, अपने फीलिंग्स को। उन बाकी लोगों का क्या कीजिए। सर देखिए ये तो अब देखें इसमें तो हमारे बहुत कोई फॉर्मूला, कोई एडवाइस, कोई मशवरा दें आप। इसमें हमारी मदर्स को एजुकेट करने की बहुत जरूरत है, इसमें हमारी मदर्स को एजुकेट करने की बहुत जरूरत है कि जब अपनी बेटी की शादी करें तो वो बेबी नहीं है उस वक्त उनका बेटा। अच्छा, और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो आप अपने एंसेस्टर्स के पास नहीं जाएं, आप लोग एक साइकोलॉजिस्ट के पास आ जाएं, जो एटलीस्ट ना लड़की की साइड लेगी ना लड़के की साइड लेगी, वो बेहतर तौर पे आपको जो है वो समझा सकती है, आपकी काउंसलिंग कर सकती है। देखिए मैं यही मदर्स को राय दूंगी कि ज़्यादातर आपने देखा जो सीन हमारे पाकिस्तान में जो केसेस सुनते हैं हम, जिसमें मार दिया गया, बेचारी को जला दिया गया, बेचारी को डिवोर्स करके घर से निकाल दिया गया, उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है, उसमें अकेला एक बंदा कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ। आप कभी भी कोई केस उठा ले वायलेंस का, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस का कहना, वो फैमिली इन्वॉल्व होती है, वो फैमिली वो एक बंदे पे डोमिनेंट हो जाती है पावर बन के। जब दो लोग होते हैं ना सर, तो बहुत सारी कम्युनिकेशन बॉन्ड्स बनते हैं। कम्युनिकेशन का खराब होता है कि वो कहते हैं नहीं मेरे प्रोस्पेक्टिव से देखो, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं देखो मैं जो सोच रहा हूँ देख रहा हूँ। जो एक मर्द बेचारा वो कंफ्यूज हो जाता है कि माँ को रखूँ या बीवी को रखूँ। तो जब शादी हो, मेरे तो ये माँओं के लिए बहुत अच्छा सा मशवरा है कि जब अपने बेटे की आप शादी करें, आप चाहते कि लड़की तो अपने घर वालों को कॉल ना करे, ना अपने उसके माँ बाप आए, तो आप भी एज इट इज करें कि अपने बेटे को कुछ अरसे के लिए खुदारा छोड़ दे, ताकि मोबाइल फोन कितना नुकसानदेह है। इसमें मोबाइल फोन बहुत नुकसान है, कम्युनिकेशन। अगर मैं ऐसा कहूँ, ये मेरी अपनी एक थ्योरी कहें जी, कि जब मैंने शादी की तो कॉमन है, मेरी वाइफ अपना मोबाइल साथ लेकर आई थी, फिर कुछ अरसे बाद मैंने कहा यार ये मोबाइल जो है
मुझे ऐसा लगता है कि तीसरा बंदा हमारे साथ है, हाँ, बिल्कुल, इसको ख़त्म कर देते हैं। हाँ, तो मेरी वाइफ ने कहा फिर तो सब लोग पता नहीं क्या कहेंगे, बोलेंगे क्यों, मेरी माँ मेरे भाई कहेंगे देखो भाई शोहर ने मोबाइल बंद करा मोबाइल बंद करा दिया। बल्ले बल्ले हो जाएगी, फिर उस बल्ले बल्ले को मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैंने कहा फिर क्या करें? फिर हमने एक फार्मूला तय किया, हमने कहा कुछ सोचते हैं। वो इसलिए कि मेरी विश ये थी कि जब मैं नहीं जाता इसको सारा दिन घंटों तंग करते हैं, घंटों लगे रहते हैं इसके साथ, घंटों लगे रहते हैं। इस ये बंदा मुझे मेरे घर के लिए अभी चाहिए, इधर माइंड हो, सारा माइंड उसका डाइवर्ट होता है। हाँ, फिर वो बिल्कुल, जब आओ तो वो उसकी स्टोरी वही चल रही होती है, आज तुम्हारे पापा ने ये कहा, आज तुम्हारे अब्बू ने ये किया, तुम्हारी बहन ने ये किया, तुम्हारे अब्बू बीमार हैं, ये मसला है, ये। अब सारे मसले आपने उसको सारा दिन सुनाए, अब शाम में मियाँ आया तो उसका वही मूड होगा। हाँ, वो मियाँ को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होगा कि अब मुझे वहां जाना है। हमने इतना टेक्निकली इस मसले को हल किया कि आज वो मेरी वाइफ कहती है आप बहुत चालाक आदमी हैं, हालांकि उस वक्त मैं ये नहीं कर सकती थी, और वो कहती है कि हमने बहुत अच्छा फैसला लिया था। अच्छा, यही मर्दों के लिए है कि एक एक बात पहुंचाना अपनी बीवी की और एक एक चीज में राय लेना, तो इससे बीवी क्या हो जाती है, पिस्ड हो जाती है, फेड अप हो जाती है, इनसिक्योर हो जाती है। देखिए जब वो एक औरत या मर्द दोनों की बात कर लेते हैं कि हाँ, जेंडर इक्वलिटी में हमेशा जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, जहाँ एक फीमेल बेचारी पिस रही है वहाँ एक मर्द भी पिस रहा है। इस तरफ हम देखते हैं कि मर्द भी बहुत बर्दाश्त कर रहा है। अब चूंकि इक्वालिटी का मकसद ये नहीं है, अल्लाह ताला ने, हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने मर्द को हाकिम बनाया है, लेकिन उस मर्द को हाकिम बनना भी तो आए। एक बड़ा मसला ये है सोसाइटी में, वो कहता है कि शरीयत ने मुझे हाकिम बनाया है तो मैं हुक्मरान हूँ तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का, तो फिर वो चाहे उसमें एलिजिबिलिटी लड़के में नहीं है, नौमौलूद बच्चा है, नौजवान है, अभी उसको समझ बूझ नहीं है, फिर वो वही चीजें प्रिटेंड कर रहा होता है, अभी वो मुकाबला कर रहा होता है। ये आसान कर दो, अपनी ही वाइफ के साथ मुकाबला कर रहा होता है। और ये भी बात है कि हाकिम का यहाँ पर कॉन्सेप्ट बहुत गलत है कि वो आप पर अगर हाकिम मियाँ बीवी एक दूसरे से मुकाबले करेंगे तो घर कैसे चलेगा? घर कैसे चलेगा? क्योंकि दोनों के अंदर वो जो बाहमी मोहब्बत पैदा होनी है, रजामंदी होनी, अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना है, वो तो है ही नहीं। अब एक प्यारा सा मैसेज दिखाने के लिए मैं आपसे मैसेज पता है कितने लेने वाला हूँ आपसे? मैं 3 मैसेज लूंगा जी, बिल्कुल, और मिनट है आपके पास 1.5। वो 3 मैसेज, एक दे टीचर्स को मैसेज, एक दे माओ को मैसेज, और एक दे कपल्स को मैसेज। ठीक है, जो सबसे पहले हम टीचर्स से स्टार्ट करते हैं। टीचर्स के लिए मैसेज है कि प्लीज़ एक्सेप्ट करें, अपने अंदर एक्सेप्टेंस लेवल लेकर आएँ कि आपके पास जो बच्चा आ रहा है उसको आपने पढ़ाना है, उसके अंदर आपने डेवलपमेंट करनी है, वो पढ़ा पढ़ाया लिखा लिखाया आपके पास नहीं आ सकता। सो मेहनत करें, एफर्ट्स पुट करें, और हर बच्चा बहुत लाइक होता है। अल्लाह ताला ने हर जहन को एक यूनिक माइंड बनाया है, तो अब आपने उसके अंदर से वो ढूंढ के लाना है यूनिकनेस की, उसकी यूनिकनेस क्या है। अब माँ को, अच्छा जी, माँ के लिए ये है, वर्किंग माँ के लिए या शादी? सबके लिए, सब माओ के लिए। अच्छा, माओ के लिए ये है कि बहुत बिजी हो गई है माएँ, लेकिन सबसे अहम उनकी औलाद है। अपनी फ्रस्ट्रेशन को साइड में रखें, अपने रोजमर्रा की जो जिम्मेदारियां वो होती रहेंगी, काम होते रहेंगे, दे विल नेवर एवर बी स्टॉप। सो योर चाइल्ड इज फर्स्ट, गिव देम टाइम, उनसे बैठे, उनके पूरे दिन की कहानियां सुने, आज क्या हुआ, वैन में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ। अब आखिरी, कपल्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो शादियां कामयाब नहीं हो रही ना, कम्युनिकेशन, कोई आप उनको अच्छी एडवाइस करें, ओपन कम्युनिकेशन गैप्स, कम्युनिकेट करें ज्यादा से ज्यादा करें। कोई चीज बुरी लगती है आपस में तो बताएं, मुझे ये बात बुरी लगी, ऐसे हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगा, आइंदा ऐसा ना हो। आपस में कम्युनिकेट कर बैठे, टाइम साथ ज्यादा गुजारें, डिफरेंट जो आप लोगों के टॉपिक्स उस पर डिस्कस और बाहमी रजामंदी से चले, ये एक दूसरे को इक्वलिटी दे। आपका बहुत शुक्रिया, वेलकम, और फोन कॉल वालों का भी शुक्रिया, और जिन्होंने हमें 1.5 घंटा बर्दाश्त किया उनका भी शुक्रिया, हमारे प्रोड्यूसर आले अब्बास का भी शुक्रिया, हमारे दूसरे प्रोड्यूसर शहजाद का भी शुक्रिया, हमारे कैमरामैन रहमान से लेके हमारे चाय बनाने वाले अनवर का भी शुक्रिया, हमारे MCR में बैठे अमानत और अदनान का भी शुक्रिया, और जितने लोग बैक हैंड पर बाबू हमारे जाहिद भाई हैं उनका भी शुक्रिया। नाम भूल जाऊंगा बोलेंगे साजिद भाई मुझसे कोई दुश्मनी थी, आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो आप सबका शुक्रिया। ये वो नाम है, ये वो लोग हैं जो हमारी बैक स्क्रीन पर, बैक स्टेज पे काम करते हैं ताकि आपकी समातों तक हम ये नशरियात पहुंचा सकें। हमारे राशिद भाई का भी शुक्रिया, वो हमें भासी चाय नहीं पिलाते, फ्रेश चाय पिलाते हैं, तो राशिद भाई आपका भी शुक्रिया, और आप उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करें। सोसाइटी को जरूरत है तस्लीम करने की, हम तस्लीम नहीं करते, हम तस्लीम नहीं करते कि आप अच्छा गाते हैं,
ہم تسلیم نہیں کرتے آپ اچھے ڈاکٹر ہیں, ہم تسلیم نہیں کرتے آپ اچھے ہوسٹ ہیں. ایک دوسرے کی جو خدا داد صلاحیتیں ہیں ان کو آپ تسلیم کریں. جیلسی فیکٹر ختم ہو جائے گا, لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے. میاں اپنی وائف کی شرافت, اس کی خوبصورتی, اس کی ذہانت, اس کی پڑھائی, اس کے خاندان کے, اس کو ایکسیپٹ کریں, معاملہ ختم. اسی امید کے ساتھ میرا ملک شاد و آباد رہے. مجھے اور عمارہ صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. صبح سویرے وینس کے ساتھ سنہری روشنی کے ساتھ سائے کا پیچھا کرتے ہوئے سجید حسین, خوشی کے ساتھ آن ایئر آپ کے اور میرے لیے سورج کی روشنی کا اشارہ. درختوں میں پرندے گنگناتے ہیں, نرم ٹھنڈی اور پرسکون ہوا کا جھونکا. چائے کا ایک کپ اتنی چھوٹی مسکراہٹ چھپانے کے لیے